ఒక్కరు బైబిల్ व्यक्ति ने बाइबल ग्रंथ को खोलकर దేవుని వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా ధ్యానిద్దాం. परमेश्वर का वचन को ध्यान से ध्यान करेंगे. మనకు తెలిసిన విషయాలు, हम जानने वाले विषय మనం నేర్చుకున్నదే जो हमने सीख चुके हैं, పరిశుద్ధాత్ముడు మళ్ళొక్కసారి మనకు గుర్తు చేస్తున్నాడు. पवित्र आत्मा प्रभु हमें एक बार याद दिलाता है. సత్యం ఏంటంటే सत्य क्या है कि మనం బ్రతుకున్నంత కాలం जब तक हम जीवित रहेंगे దేవుడు మనకు గుర్తు చేస్తా परमेश्वर हमें याद दिलाता ही रहेगा, గుర్తు చేస్తానే याद ఉంటాడు. दिलाता ही रहेगा. అంతేగాని వాక్యం వినేటప్పుడు वैसा ना होते हुए वचन सुनते वक्त ఓ నేను वाक्యం విన్నాను, ఈ వాక్యం मैंने वचन सुना तो हूँ ये वचन, అని మనం ఏం చేస్తామంటే इस तरह बोलकर మనసు లగ్నం చేయము. इस तरह बोलकर हम क्या करते हैं कि मन उस वचन के प्रति नहीं लगाते. అలా కాదండి, ऐसा नहीं होनी चाहिए. దేవుడు నూతనంగా మాట్లాడతాడు. हर वक्त परमेश्वर नया तरीका से बात करता है. ప్రతిరోజు हर दिन పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు पवित्र आत्मा परमेश्वर వాక్యాన్ని ఒక నూతనంగా మనకు అందిస్తాడు. वचन को एक नए सिरे से हम तक पहुंचाएगा. దానికి మనం సిద్ధపడాలి, उसके लिए हमें तैयार रहना है, సిద్ధపడి ఉండాలి, तैयार रहकर ఆశగా ఉండాలి, आशा से रहना, उसके लिए ఆశగా. आशा से रहना है. చూడండి, देखिए కొంతమందికి ఒక చెవుడు ఉంది అనుకోండి, कुछ लोगों को कोई इंसान बहरा होगा, చెవుడు ఉంది. बहरा है. మనం మాట్లాడేటప్పుడు हम जब बोलते हैं तो అతను చెవులాడిచి ఆ ఆ అంటా ఉంటాడు. हम बात करते तो वो कान ऐसा और लगा के आ करके बोलता रहता है. దగ్గరకు వచ్చి ఆ ఆ అంటా ఉంటాడు. नजदीक आकर ध्यान से सुनने की कोशिश करे, అంటే వినాలని ఆశ కలుగుతున్నారు. यानी कि उनके अंदर क्या सुनने की आशा है, అంటే ఎదుటి మనిషి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు यानी कि सामने वाला क्या बोल रहे అది నేను వినాలి. उसे मुझे सुनना है. జాగ్రత్తగా ध्यान से వినాలి. ध्यान से सुनना है. అడుగుతాడు, పదే పదే ఆ ఆ అంటాడు. बार बार बोलेगा हाँ हाँ हाँ. మనం కూడా हम भी చెవులను దేవుని వైపు పెట్టాలి. तो हमारे कान भी परमेश्वर की बातों की ओर लगाना है. మీరు లేవి కాండంలో కనుక చూస్తే अगर आप लेवी अवस्था में देखेगा, మోషే అంట రక్తం తీసుకుని मूसा जो है बलि का लहू लेकर కుడి చెవుకి ఆయన పోస్తాడంట, तो दाहिने और कान के लगाता था, కుడి బొటన వేలుకు పోస్తాడంట, और दाहिने हाथ का अंगूठा पे भी కుడి लगाएगा, కాలుకు పోస్తాడంట. और दाहिने पैर का अंगूठा पे भी लगाएगा. వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ మనతో మాట్లాడతాడు. वचन सुनते वक्त पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा. ఆయన ఏ ఉద్దేశంతో మాట్లాడాడు, वो किस प्रकार की उद्देश्य से बात ఏ कर रहा था, ఉద్దేశంతో ఆ దినాలలో ఆయన నేర్పాడు. कौन सी उद्देश्य से उन दिनों में उन्होंने सिखाया था, ఎందుకంటే ఈ వాక్యం ఇప్పటిది కాదండి, क्योंकि ये वचन जो अभी का नहीं है, ఇప్పటిది కాదు, अभी का नहीं है. ఇది ఆది నుంచి ఉన్న వాక్యం. ये वचन जो है आदि से है. మనం పుట్టక ముందు నుంచే దేవుని సన్నిధిలో ఉన్న వాక్యం. हम पैदा होने से पहले से ही परमेश्वर के सम्मुख में ఇప్పుడు रहने वाला वचन है. వచ్చిన వాక్యం కాదు. आजकल के आया हुआ वचन नहीं है ये. అందుకంటే చెవి వినాలి, इसलिए हमारे कान जो है सुनना होगा. ఆ చెవి శుద్ధమైపోవాలి, పరిశుద్ధమైపోవాలి. ये कान जो है शुद्ध हो जाना है, पवित्र हो जानी है. అందుకే ఆయన పొట్టేలు యొక్క రక్తాన్ని ఒలికించి इसलिए वो पेड़ का लहू बहाकर ఆ రక్తాన్ని అంట కుడి చెవికి పూస్తాడంట. उस लहू को दाहिने और कान के यहाँ लगाता था. ఆ యొక్క రక్తాన్ని మరి ఎడమ బొట్టినేలకు పోస్తూ కుడి బొట్టినేలకు పోస్తాడంట. उसी लहू को दाहिने और अंगूठे पर लगाता था. ఆ రక్తాన్ని కాలుకు కుడి కాలుకు పూస్తాడంట. इसी प्रकार पैर के अंगूठे पर भी लगाता था दाहिने और. చూడండి ప్రియులారా, देखिए प्रियो, ప్రతి విషయంలో हर एक विषय में మనం అలా ఉండాలి. अब ऐसा रहना है. వాక్యం విన్నప్పుడు वचन सुनते वक्त బాగా వింటున్నాను నేను వాక్యం, हाँ मैं अच्छा सुन रहा हूँ, నా జీవితం బాగుంది, मेरा जिंदगी अच्छा है, నా జీవితం బాగుంది. मेरा जिंदगी अच्छा है. చెవు కూడా कान भी మాటలు వినటానికి ఎగిరిపడాలి. बातों को सुनने के लिए तत्पर रहना है. అందుకే ఇదే దాని ఉద్దేశం, అదే. उसका उद्देश्य यही था. కుడి కాలు, और जो दाहिना पैर, కుడి కాలు కుడి కాలు పెట్టమంటారు, చూసారు ఇప్పుడు మీరు? कहीं अंदर जाना हो तो सबसे पहले बोलते हैं दाहिना पैर आगे रखो. ఏమంటారంటే, क्या बोलते हैं? నామకార్థ క్రైస్తవులు గాని మరి అన్ని జనులు గాని ఏమంటారు? संसार में अन्य जाति और नामधारी मसीह लोग क्या बोलते हैं? ఏమంటారంటే क्या बोलते हैं कि కుడి కాలు పెట్టండి అంటారు. दाहिना पैर आगे रखो बोलते हैं. అంటారు అన్న, बोलते कि नहीं? అది ఒక ఆనవాయితీ వచ్చింది. वो एक संप्रदाय हो गया था. కుడి కాలు దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి చెయ్యి కూడా పెడతాడు, అలా పెట్టి ఆశీర్వదించాడు బిడ్డల్ని. तो जैसा हाथ उसे दाहिने हाथ से आशीष भी दिया था. ఈ రోజు మీకు आज के दिन में आपको ఒకటి దేవుని ప్రేమ, एक तो परमेश्वर का प्रेम, ఆయన కొరకు మన కొరకు ఆయన మరణించాడు, जो हमारे लिए वो मृत्यु हो गए थे, ఆయన పరలోకంలో ఉన్నాడు. और हमारे लिए वो अभी स्वर्ग में हैं. జాగ్రత్తగా వినండి, ध्यान से सुनना. ఆయన ప్రేమ उनकी प्रेम ఏంటంటే, ఆయన ప్రేమ, क्या है उनकी प्रेम? ఆయన ఎప్పుడు ప్రేమించాడు మనల్ని? कब उन्होंने हमसे प्रेम किया है? చూడండి, देखिएगा, మనందరూ తెలిసిన వాక్యం, हम सब जानने वाला वचन. ఎప్పుడు ప్రేమించాడండి ఆయన? कब उन्होंने हमसे प्रेम किया? ఇర్మియా यिर्मयाह की पुस्तक 31 31 अध्याय
ఇర్మియా 31 यिर्मयाह का 31 3వ వచనం గనుక మనం చూస్తే 31 का वचन 3 देखेगा तो ఇక్కడ చూడండి, చాలా కాలము కిందట యెహోవా నాకు ప్రత్యక్షమై ఇలా చెప్పి ఉన్నాడు, ఇలా సెలవిచ్చి ఉన్నాడు. यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है करके बोलता है, శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ. చూడండి ఏమంటున్నాడు, क्या कहता है, చాలా కాలము కిందట యెహోవా నాకు ప్రత్యక్షమై ఇలా సెలవిచ్చి ఉన్నాడు. यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर इस प्रकार कहा था. శాశ్వతమైన ప్రేమతో सदाकाल के प्रेम से, అంటే దేవుని ప్రేమ ఎలా ఉంటదమ్మా? परमेश्वर का प्रेम किस प्रकार के है? శాశ్వతమైనది. सदा के लिए के है. ఏదో కొంతకాలం ఉండి కొంతకాలం పోయేది కాదు. ऐसा नहीं है कुछ दिन रहकर कुछ दिन में खत्म होने वाला नहीं है. ఆ శాశ్వతమైన కృప, सदा काल के रहने वाला अनुग्रह చూడండి, देखिए నాకు ప్రత్యక్షం ఇలా చెప్పి ఉన్నాను. मुझे दर्शन देकर इस प्रकार कहा था, శాశ్వత ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ. కనుక విడువక నీ పట్ల కృప చూపుచున్నాను. इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है. జాగ్రత్తగానండి, ప్రశాంతంగా ఉండండి, बड़ा आराम से रहिए, మనసు పెట్టినండి. मन लगा कर सुनिए. దేవుని సన్నిధిలో మనం ఉన్నాం, हम परमेश्वर का सम्मुख में है, దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నాం. परमेश्वर का सम्मुख में है. ప్రశాంతంగా మనసు, बड़े आराम से मन लगा के रहिएगा. హృదయంలో దేవుడు వాక్యం పంచేది మెత్తని హృదయము. तो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में काम करने के लिए बड़ी मुलायम हृदय चाहिए. దేవుని సన్నిధి, ये परमेश्वर का सम्मुख है. దేవుని ఎదుట మనం ఉన్నాం. हम परमेश्वर का सम्मुख में అనాలోచనలతో ఉండకూడదు. दूसरी सोच के साथ नहीं बैठना है. నేను వింటున్నాను, నాకు దేవుని వాక్యం వింటున్నాను. हाँ, मैं तो सुन तो रही हूँ प्रभु का वचन. నన్ను ఈ రోజు దేవుడు నాతో మాట్లాడతాడు, मेरे से बात करेगा प्रभु आज, నాతో మాట్లాడతాడు. मेरे से बात करेगा, నాకు కొన్ని సమస్యలు పోతాయి. मेरी समस्या चला जाएगा आज. దేవుడు ఉన్నాడు, परमेश्वर है, దేవుడు ఉన్నాడు, है परमेश्वर. దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. परमेश्वर बात कर रहा है, దైవ దాస్యంలో ఉండి दास మాట్లాడు, में होकर बात कर रहे हैं, ప్రేమిస్తున్నాడు నన్ను. मुझसे प्रेम रखता है. చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, देखिए यहाँ पे क्या कहता है, శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. सदा काल से मैं आपसे प्रेम रखता आया हूँ बोलता है. మనమన్నా కొన్నాళ్ళు ప్రేమలో ఉండి ప్రేమించి కొన్నాళ్ళు మనం ఆయన్ని వదిలిపెట్టవచ్చు. हम तो कुछ समय उनसे प्रेम रख सकता है, कुछ समय के बाद उनका प्रेम को हम छोड़ भी सकते हैं. కొంతమంది మొదట్లో బాగుంటారు, कुछ लोग शुरुआत में बड़ा अच्छा रहते हैं, మెల్లిమెల్లిగా దిగజారుతా ఉంటారు. धीरे धीरे कम पीछे हटते जाते हैं. కొంతమంది దేవుడు చేసిన మేళం తలుచుకుని భలే ఆనందిస్తారు. कुछ लोग तो परमेश्वर का किया गया भलाई उनको स्मरण करके बड़ा మళ్ళీ आनंदित रहते हैं. మళ్ళీ కాలం గడిచే కొద్దీ फिर से जैसे समय बीतता जाएगा, మళ్ళీ విశ్వాసం తగ్గిపోతా ఉంటది, फिर से उनका विश्वास कम होती जाएगी, చల్లారిపోతా ఉంటది, उनका विश्वास कमजोर होती जाएगी, చల్లారిపోతా ఉంటది. कमजोर होती जाएगी. ఆయన ప్రేమ అది కాదండి. उनका प्रेम ऐसा नहीं है. ఆయన ప్రేమ ఎప్పుడు అటల్, उनका प्रेम हमेशा अटल रहने ఎప్పుడు वाला है, నిలిచి ఉంటది. हमेशा स्थिर रहने वाला है. శాశ్వతమైన ప్రేమ, इसलिए कहा सदा के प्रेम से. శాశ్వతమైన ప్రేమతో ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. तो सदा काल वो हमसे प्रेम रखता है. ఇంకంటాడు, और कहता है, ఏమంటాడు, విడువక నీ పట్ల కృప చూపుచున్నాడు. इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है. విడువక నీ పట్ల కృప చూపుచున్నాడు. और मैं ना छोड़ते हुए आपके प्रति कृपा दिखाता रहा. కృప అనే దానిలో రక్షణ కూడా ఇమిడి ఉందండి. करुणा में उद्धार भी भरा हुआ है, కృప కూడా ఉంది. कृपा भी है. కృపామయుడు, కృపా కనికరములతో నిండినవాడు, करुणामयी परमेश्वर है, अनुग्रह और सच्चाई से కృపా भरा हुआ है. సత్యములతో నిండినవాడు. अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ है. ఆయన తన కుమారుడి లోకానికి వచ్చి కృపా సత్య సంపూర్ణుడుగా మన మధ్యకు వచ్చాడు. उनका पुत्र अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर इस संसार में ఎప్పుడు आया. ఆయన ప్రేమలో మనం లీనమైపోయి ఉండాలండి. हमेशा उनके प्रेम में ही हम लीन होना है. ఆయన ఎలా ప్రేమిస్తున్నాడో वो किस प्रकार प्रेम रखते हैं, మనం కూడా అలానే ప్రేమించాలి. हम भी ऐसे ही प्रेम करना है. ఆ ప్రేమ అలానే ఉండాలి. वो प्रेम ऐसा ही रहना चाहिए. ఇజ్రాయేల్ ఆ ప్రేమ తప్పిపోయాడు, इजराइल तो उस प्रेम से भटक गया था, తప్పిపోయారు. भटक गए थे, ఆ ప్రేమ నుంచి తప్పిపోయారు. उस प्रेम से हट गए. ఆ ప్రేమ శాశ్వత ప్రేమ. ఆయనతో ఆయన వాళ్ళతో ఆయన ఒక నిబంధన చేశాడు, परमेश्वर ने हमेशा के लिए उनसे प्रेम का एक वाचा बांधा है, నిబంధన చేశాడు. वाचा बांधा है. మనతో కూడా నిబంధన చేశాడు. हमसे भी वाचा बांधा है. మన నిబంధన క్రొత్త నిబంధన, हमारे लिए जो वाचा है नया वाचा है, క్రొత్త నిబంధన. नई वाचा. మన విశ్వాసం క్రియలతో పాటు ఉండాలి. हमारे विश्वास जो है कार्य सहित होनी चाहिए. వింటున్నాం, सुनते हैं, విన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? सुनने के बाद क्या అది करना है, కార్యరూపం దాల్చాలి. वो कार्य रूप धारण करना है, లేకపోతే అది మృతమైందట. नहीं तो वो मरा हुआ है. ఏ విశ్వాసం?
कैसा विश्वास? చాలా మంది క్రైస్తవులు మృతమైన విశ్వాసంతో कई ఉన్నారు. सारे मसीह लोगों का विश्वास मरा हुआ है. చనిపోతే अगर అంటే मर మృతం गए అంటే तो మృతం అంటే ఏంటి? मरा हुआ मतलब చనిపోవటం. मरना, खत्म हो जाना. చనిపోయిన వాడు जो मर जाएगा అంటే ఏంటికి పనికిరాడు, वो किसी काम का नहीं है, ఏమిటి పనికిరాడు, किसी काम का नहीं है. మట్టిలోకి వెళ్ళటానికి తప్పితే దేనికి పనికిరాడు. मिट्टी के अंदर जाने के अलावा और किसी काम का नहीं है. ఇంకా और 2-3 రోజులు ఉంటే अगर 2-3 दिन रहेगा వాసన వచ్చుద్ది. और बदबू आएगी. కొంతమంది విశ్వాసులు कुछ विश्वासी అలాంటి మృతమైనటువంటి విశ్వాసం उस प्रकार का मरा हुआ विश्वास रखते हैं. అది మనలో ఉండి కార్యరూపం దాల్చదు. ऐसा विश्वास हमारे अंदर होकर कार्य रूप धारण नहीं कर सकते. వాళ్ళు చనిపోయిన లెక్కే, ऐसा लोग जो मरे हुए हैं, చనిపోయిన లెక్కే. मरे हुए हैं, అందుకనే దేవుడు తోటలో నుంచి బయట నెట్టేశాడు. इसलिए परमेश्वर ने बगीचे से उनको बाहर निकाला. నా సన్నిధిలో ఉండటానికి వీలు मेरे లేదు. सम्मुख तुम नहीं रह सकना. నీలో ఆజ్ఞ అతిక్రమించే గుణం వచ్చింది. आपके अंदर वो आज्ञा को उल्लंघन करने वाला लक्षण आ चुकी है. ఆజ్ఞ అతిక్రమించే గుణం వచ్చింది. आज्ञा को उल्लंघन करने वाले लक्षण आ गए. ఇసలే నువ్వు ఏదో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపో. इसलिए तुम आदन की वाटिका से बाहर चला जा. నేను నాటిన తోట, मैंने जो लगाया बगीचा, నిర్మించిన తోట, मैंने जो बनाया हूँ, తోటలో నుంచి బయటకు వెళ్ళి उस बगीचा से तुम बाहर चले जाओ. ఇప్పుడు పాపం చేస్తే अगर अभी पाप करेंगे, ఇప్పుడు నేను ఏదేను మనం ఉందని అన్న కానీ मैं तो ये नहीं कहूंगा आदन की वाटिका है. ఏదేను మనం ఉందని అన్న ఇప్పుడు నేను आदन की वाटिका है बोल के मैं नहीं बोलूंगा. ఆయన దృష్టిలో ఆయన సన్నిధిలో మనము ఎలుపల ఉన్నవారిగా ఉంటాం. उनकी नजर में उनके सम्मुख से हम बाहर है, ये मतलब అర్థం చేసుకోండి. समझिएगा. అది మనకు తెలియాలండి, ये बात हमें मालूम होनी चाहिए. వినాలండి, इसके लिए सुनना है, గ్రహించుకోవాలి, समझना है, నడవాలి. चलना है. చాలా మంది వింటారు, बहुत सारे लोग सुनते हैं, కనపడదు. అది नहीं दिखाई देता, అది కనపడదు. वो नहीं అంటే दिखाई ఇది देता. మృతమైంది అన్నమాట. इसका मतलब मरा हुआ అంటే विश्वास, చనిపోయిన కింద లెక్కే, यानी कि मरने की बराबर है. చనిపోయిన కింద లెక్కే. मरने की बराबर है. బ్రతుకున్న వాళ్ళు जो जीवित है అది చేద్దాం ఇది చేద్దాం అంటారంట. वो बोलेंगे ये करेंगे वो करेंगे. చనిపోయిన వాళ్ళు जो मरे हुए ఇంకా దేని పనికి వస్తారండి? वो किस काम का है? వాళ్ళు పరాధీనము, वो तो दूसरों का अधीन में है. పరాధీనము. दूसरों का अधीन में है. చెయ్యి పెడితే ఇటు పెట్టాలి, अगर कोई हाथ इधर रखेगा तो इधर रखेगा, పెట్లో పెడితే పెట్లో పెడతారు. उसको पेटी में रखेगा तो पेटी में लेटा देगा. తన సొంతంగా ఏమీ చేయలేడు కదా. खुद अपने ओर से कुछ नहीं कर पाएगा ना, జీవం లేదు, क्योंकि जीवन नहीं था उनके अंदर. జీవం లేదు. जीवन नहीं था. దేవుని ఆజ్ఞను ఎప్పుడైతే మనము పాటించమో जब हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करते, మనలో కూడా జీవం వెళ్ళిపోద్దండి. हमारे अंदर से भी जीवन चला जाएगा. జీవం వెళ్ళిపోద్ది. जीवन चला కాబట్టి जाएगा. ఈరోజు ప్రేమ देखिए प्रेम, మొదటిది ఏంటండి? पहला विषय क्या है? మొదటిది ప్రేమ. पहला विषय है प्रेम. 2-3 విషయాలు. ఒకటి ప్రేమ, एक तो प्रेम, ఆయన మన కోసం మరణించాడు, మరణము. उन्होंने हमारे लिए मृत्यु सहा, मृत्यु. ఆయన మన కోసం జీవం కలిగి జీవించి పరలోకంలో తండ్రి కుడిపార్శాన ఉన్నాడు. और वो हमारे लिए मृत्यु होकर जी उठा है और स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ. అసలు ఈ 3 విషయాలు నువ్వు ధ్యానిస్తూ ఉంటే अगर ये तीनों विषयों को तुम ध्यान करते रहोगे, ఎంత ఆనందిస్తావు నువ్వు? कितना आनंदित होगा आपको, ఎంత ఆనందిస్తావు అసలు? कितना आनंद होगा, ఎంత ఆనందం ఉంటుంది. कितना आनंद होगा आपको. క్రైస్తవుడికి ఏ పరిస్థితుల్లో ఉదాసు ఉండకూడదండి. एक ईसाई को किसी भी हालत में उदास नहीं रहना चाहिए, అసలు ఉండకూడదండి. बिल्कुल नहीं रहना चाहिए. ఆనందించండి. आनंदित रहो. మరలా చెబుతున్నాను, फिर कहता हूँ, సంఘానికి రాస్తున్న ఉత్తరం అది. कलिशे में लिखते वक्त वो चिट्ठी बोलता है, భక్తులు भक्त పరిశుద్ధాత్మతో ప్రేరేపించబడి पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाकर ఆనందించండి. आनंदित रहो. నువ్వు ఆనందించే కొద్ది దేవుడు నీ పట్ల ఆనందిస్తాడు. आप जितना आनंदित रहोगे ना, परमेश्वर उतना ही आपके प्रति आनंदित. నువ్వు ఆనందించే కొద్ది దేవుని పట్ల కార్యం आप చేస్తాడు. जितना आनंदित रहोगे प्रभु में, परमेश्वर उतना ही आपके प्रति कार्य నువ్వు करेगा. ప్రార్థన చేసే కొద్ది आप ज्यादा प्रार्थना करते నీ जाओगे, ప్రార్థన ఆయన వింటాడు. वो आपकी प्रार्थना सुनता जाएगा, ఆయన వింటాడు, सुनेगा, ప్రార్థన జవాబిస్తాడు. वो प्रार्थना का जवाब देता जाएगा. ఒక ఆశ एक आशा ఎప్పుడో ఇస్తాడు నాకు. जरूर ना, जरूर कभी ना कभी देगा. నా దేవుడు నాకు 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 జవాబిస్తాడు. मेरा परमेश्वर मेरे लिए जवाब जरूर देगा. తృప్తిపరచబడతావంట. हम तृप्ति किए जाएंगे, తృప్తిపరచబడతావు. तृप्ति किए जाएंगे. అందుకనే इसलिए క్రైస్తవుడు వాక్యంలో ఉన్నప్పుడు, ईसाई जो वचन के अंदर बना रहता వాక్యంతో है, ఉన్నప్పుడు वचन के साथ ఎప్పుడు रहता है, ఆనందమే. हमेशा आनंद रहता है. కానీ लेकिन సైతాను చేసే కార్యాలు కొన్ని ఉంటాయి. शैतान करने वाला कार्य कुछ होता వాటి है, వల్ల మనం బాధపడతాం. उस वजह से हम तकलीफ उठाते हैं. అరే ఈ సైతాను ఈ పనులు చేస్తున్నాడే. अरे शैतान इस प्रकार का काम कर रहे हैं. అయినా फिर भी ప్రభువులో మనం ఆనందించాలి. प्रभु में हम आनंदित रहे. అది बस కొన్నిసార్లు సాతానుడు చేసిన విషయాల్లో బాధపడతాము. कई बार शैतान कुछ कार्य करते तो बड़ा दुख तो लगता है, ప్రభువులో ఆనందించాలి. मगर प्रभु में रहने की खातिर కొంతమంది ప్రభువునే ప్రశ్నించడానికి వచ్చేస్తారు. कुछ लोग ऐसा प्रभु को ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं. ఏంది ప్రభువా, क्या है प्रभु, ఎట చేసావు, ऐसा क्यों किया, అట చేసావు वैसा क्यों किया, అని శోధిస్తారండి. इस तरह परमेश्वर को परखते रहते యేసు हैं. ప్రభు అన్నాడు, यीशु ने कहा था శోధించబాకు, परखना नहीं,
శోధించేది సాతాను. परखने वाला कौन है? शैतान। జాగ్రత్తగానండి. ध्यान से सुनिए। ఎవరు శోధించారండి? कौन परखने लगा? దేవుని కుమారుడైన యేసయ్యని ఎవరు శోధించారు? परमेश्वर का पुत्र यीशु को किसने परखा था? సైతాను. शैतान। సైతాను శోధించాడు. शैतान परखने लगा। ఏమన్నాడు? क्या कहा? సైతానా, ये शैतान, దేవుని శోధించొద్దు నువ్వు. परमेश्वर को नहीं परखो। కాబట్టి శోధించకూడదండి. इसलिए हम नहीं परखना चाहिए, శోధించకూడదండి. नहीं परखना है। తృప్తి జీవనం, एक तृप्त जिंदगी, తృప్తి జీవనం. तृप्त का जिंदगी। ఒక మంచి డబ్బున్న వ్యక్తి అన్నాడంట, एक अच्छा धनवान ने कहा, నాకు 10 కోట్లు ఉన్నాయి, मेरे पास 10 करोड़ है, నేను 2 రొట్టెలే తింటాను. मैं केवल 2 ही रोटी खाता हूँ। ఒక రోజు ఉదయం కొంచెం ఉప్మా తింటాను. तो कभी कभी सुबह और ये थोड़ा सा ही उपमा खाता हूँ। జాగ్రత్తగా ध्यान से सुनिए। మధ్యాహ్నం 2 రొట్టెలే తింటాను. दोपहर को केवल 2 ही रोटी खाता हूँ। సాయంకాలం शाम को చిన్న అల్పాహారం అంతే తీసుకుంటా. तो थोड़ा सा अल्पाहार लेता हूँ। నాకు 5 కోట్లు ఉన్నాయి. मेरे पास 5 करोड़ है। అసలు ఈ నిరే డబ్బులు లేవున్నాడు, जिनके पास बिल्कुल पैसा ही नहीं है, ఇల్లు కూడా లేనాడు, उसके पास घर भी नहीं వాడు है, ఉదయం ఇంత ఉప్మా తింటున్నాడు. वो भी सुबह इतना ही उपमा खाता है, ఆడు మధ్యాహ్నం 2 రొట్టెలు वो भी తింటున్నాడు. दोपहर को 2 ही रोटी खाता है, వాడు సాయంకాలం ఏదో ఒకటి తింటాడు. तो शाम को थोड़ा कुछ बहुत खाएगा। ఏంటి పరికిది? इसमें क्या फर्क है? ఎన్ని కోట్లున్నా कितना करोड़ भी क्यों ना हो, ఏ రోజుకు ఆ రోజు जिस दिन की जितना चाहिए ఎంత ఉప్మా తింటాడంట, इतना उपमा खाता है, ఈ రొట్టెలు 2 తింటాడంట, 2 रोटी खाता है, సాయంకాలం అల్పాహారం. शाम को थोड़ा अल्पाहार लेता है। పేదలు అదే చేస్తున్నారుగా. गरीब भी तो वही कर रहे हैं, కానీ వాడు తృప్తి ఉంది, అది అన్ని ఉన్నాయి తృప్తి. मगर वो धनवान को लगता है मेरे पास बहुत है, తృప్తి. बस एक तृप्त होता है। మనము हम దేవుల్లో ఉన్నామన్న తృప్తి. प्रभु में होने का तृप्त होते हैं। మనకు తృప్తి ఏంది? हमारा तृप्ति क्या होना मतलब, దేవుల్లో ఉన్నాను, నాకు मैं प्रभु में हूँ। ఆడి తృప్తి అశాసనమైంది. उसका जो संतुष्टि है वो हमेशा के लिए नहीं है। ఆపదలో వాడి ధనం అక్కడికి రాదు. संकट के समय उसका धन उसे काम नहीं आएगा। ఆపదలో మనకు అక్కడికి వచ్చి మన దేవుడు ఉన్నాడు. संकट के समय हमें काम आने वाला हमारे परमेश्वर हमारे साथ। అర్ధరాత్రి పిలిచిన आधी रात को भी तुम पुकारोगे, ఆ ప్రభుని మనం శోధించొద్దు. ऐसा प्रभु को हम नहीं परखना है। అందుకనే इसलिए ప్రేమ प्रेम, ఏమన్నాడు? क्या कहा? శాశ్వతమైన ప్రేమతో. सदा के प्रेम से मैं आपसे प्रेम रखता हूँ। ఇప్పుడు కాదండి ప్రేమ, अभी का नहीं है ये प्रेम, ఇప్పుడు కాదండి. अभी का नहीं है। ఎప్పుడైతే నరులను చేయుదము, जब वो सोचता इंसान को बनाएंगे, నరులను స్త్రీ పురుషులుగా చేయుదము, इंसान को स्त्री और पुरुष के रूप में बनाएंगे, అప్పుడే మన పట్టానికి ప్రేమ ఉంది. तभी उनको हमारे प्रति प्रेम था। ప్రేమ ఉందండి. प्रेम था। ఇది గనక నీకుంటే अगर इस प्रकार का आपको నువ్వు है, ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఆనందిస్తావు. अगर किसी भी स्थिति में क्यों ना हो तो वो भी आनंदित रहोगे। చక్కగా ఆనందంగా పాటలు పాడుకుంటావు, बड़े आनंद से गीत गाओगे, చక్కగా ప్రార్థన अच्छी చేసుకుంటావు, तरह प्रार्थना करोगे, చక్కగా మరి బైబిల్ చదువుకుంటావు, अच्छी तरह बाइबल पढ़ोगे, సంఘ సహవాసాల్లో ఉంటావు, कलीसिया की संगति में रहोगे, అన్నిట్లో కలిసిమెలిసి ఉంటావు. सब में मिलजुल कर रहोगे। కాబట్టి ప్రియులారా इसलिए प्रियो చూడండి, देखिए, అది శాశ్వతమైన ప్రేమ. वो हमेशा एक सदा ఏదో की నువ్వు प्रेम। నేను నీతిమంతుడు అయినప్పుడు ప్రేమించిన ప్రేమ కాదండి. आप और हम धर्मी होने पर उन्होंने हमसे प्रेम नहीं किया। నేను నీతిమంతుడు అయ్యాను, मैं धर्मी हो चुका हूँ, ఇప్పుడు బాగా పరిశుద్ధుడు అయ్యాను, अब तो मैं अच्छा पवित्र हो चुका ఇతర हूँ, ఇతర ముందులాగా పాపం చేయట్లేదు, पहले के समान में पाप नहीं कर रहा हूँ। కాబట్టి నన్ను ఇప్పుడు దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు, इसलिए प्रभु मुझे अभी प्रेम कर रहा है, నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. अभी मुझसे प्रेम रखता है। నువ్వు నీతిమంతుడు అయినప్పుడు కాదు దేవుడు ప్రేమించింది. आप धर्मी होने पर उन्होंने आपसे प्रेम नहीं किया। నువ్వు నేను आप और हम పాపిగా ఉన్నప్పుడే ఆయన చేతులు అంట దినమెల్లా మన కోసం సాచి ఉంచాడు. जब हम पापी ही थे तब उन्होंने दिन भर हमारे लिए अपने बाहों को फैला के ఇది रखा। తలుసుకుంటా జీవితాన్ని గడిపితే, इस दृश्य को स्मरण करते हुए जिंदगी बिताओगे, పగలంతా గడిపితే दिन भर बिताओगे, పరిశుద్ధాత్మ నీ మీద ఎప్పుడు నిలిచుంటాడు. पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके ऊपर हमेशा बना ही ఆయన మన रहेगा। జీవితాలను మారుస్తాడు, वो हमारी जिंदगी को बदल మన डालेगा, పరిస్థితులను మారుస్తాడు. हमारी हालतों को बदल ఇది చాలా डालेगा। మంది క్రైస్తవులకు తెలియదు, ये बात बहुत सारे बस्ती लोगों को नहीं मालूम, చెబితే అర్థం కాదు, बताने पर भी नहीं समझते, చెబితే అర్థం కాదు. नहीं समझते बताने అందుకనే पर। इसलिए రోమీలకు రాసిన పత్రికలో रोमियो की लिखी हुई पत्री में, చూడండి, రోమీలకు రాసిన పత్రిక रोमियो की लिखी हुई पत्री, తెలిసిన వాక్యం हम మనకి सब जानने वाला वचन 5:8 5:8, చూడండి. రోమీలకు రాసిన పత్రిక रोमियो की लिखी हुई पत्री 5:8 చూడండి. 5:8 देखिएगा। రోమీలకు రాసిన పత్రిక 5:8 रोमियो का 5:8, చదువుదాం. परंतु परमेश्वर हम पर अपना प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ఆమేన్. కృప, अनुग्रह, ప్రేమ. प्रेम, దేవుడు మన ఎడల తన ప్రేమను ఎల్లడి పరిచెను. परमेश्वर ने हमारी प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है। జాగ్రత్తగానండి. ध्यान से सुनिए,
ఇక్కడ వాక్యం ఏముంటుంది? यह वचन क्या कहती है? దేవుడంట परमेश्वर మన ఎడల हमारे प्रति తన ప్రేమను వెల్లడి పరుచుచున్నాడు. अपने प्रेम को प्रकट करता है, వెల్లడి పరుచుచున్నాడు. प्रकट कर रहा है, ఇంకా ప్రేమిస్తున్నాడు, और भी प्रेम कर रहा है, ఇంకా ప్రేమిస్తున్నాడు. और भी प्रेम कर रहा है। ఎట్లనగా कैसे है कि ఎలా किस रीति से చెప్తున్నాడు? वो बता रहा ఎలా? है किस रीति से, మనం ఇంకను పాపులమై ఉండగానే, जबकि हम पापी ही थे, మనం పాపం చేస్తున్నప్పుడే, जब हम पाप कर ही रहे थे, మనం పాపంలో ఉన్నప్పుడే, जब हम पाप में थे, మనం పాప క్రియలు जब చేస్తున్నప్పుడే हम पाप का कार्य कर रहे క్రీస్తు थे, మన కొరకు చనిపోయాను. तो मसीह हमारे लिए मरा। ఏం చేశాడండి? क्या किया है? చనిపోయాడు. मर गया है। చనిపోకపోతే अगर नहीं मरा होता, नहीं मरा होता, మన పాపాలు అట్లానే ఉండిపోతాయి. हमारे पाप ऐसा ही रहता, మన పాపాలు అలానే ఉండిపోతాయి. इसी प्रकार ठहरा रहता हमारे पाप। ఎందుకని? क्यों? రక్తము చిందించకుండా పాప క్షమాపణ లేదు. बिना लहू बहाए पर पापों की क्षमा नहीं, కాబట్టి రక్తము చిందించాల్సిందే. इसलिए लहू बहाना ही మీరు है। లేవీ కాండం చదువుకుంటే, अगर आप लेवी अवस्था पढ़ोगे, లేవీ కాండములో लेवी अवस्था में గొర్రెల్ని, మేకల్ని, కోడెల్ని వధించేవారు. भेड़ बकरियों को वध करते थे। గొర్రెల్ని, మేకల్ని, కోడెల్ని. भेड़ बकरियां मेढ़े वध करते थे। ముందు पहले యాజకుడు తన కోసం, తన పాపం కోసం వధించేవాడు. याजक पहले अपने लिए, अपने पाप के लिए वध करता था, తర్వాత తన కుటుంబం పాపం కొరకు వధించేవాడు. उसके बाद अपने परिवार के पाप के लिए वध करता తర్వాత था, ఇజ్రాయేల్ యొక్క సమాజం అంతటి కొరకు వధించేవాడు. उसके बाद इजराइल की सारी समाज की मंडली की खातिर वध करता था। దినమెల్లా బలిపీఠం మీద ఆ యొక్క అగ్ని మండుతూనే ఉంటది. दिन पर वेदी के ऊपर वो आग हमेशा जलता ही रहता మండుతూనే ఉంటది. था, जलता ही रहता था, గొర్రెలు వధిస్తూనే ఉంటారు. और भेड़ों का वध करता ही रहता ఉదయం, సాయంకాలాలు था, सुबह और शाम, మండుతూనే ఉంటది. और आग जलता ही रहता है। ఎందుకో తెలుసా? क्यों पता है? ప్రతి చేసిన చిన్న పాపం, जो कराना हर एक छोटी पापी, ప్రతి పాపం కొరకు, हर एक पाप के लिए, దినమల్లా చేసిన పాపం కొరకు, दिन भर जो पाप किए थे, ప్రతి పాపం కొరకు हर एक का पाप के लिए అది గొర్రెలు వధిస్తూనే ఉంటారు. भेड़ों को वध करते ही जाते हैं, ఆ రక్తం చిందిస్తూనే वो ఉంటారు. लहू को बहाते ही जाते हैं, వాళ్ళ సొంత పాపాల కొరకు. उनके खुद की पापों की ఒక खातिर గొర్రెను, ఒక మేకను ఇవ్వాలి. एक भेड़ या बकरी को देना पड़ेगा। కానీ लेकिन క్రొత్త నిబంధనలో नया बच्चा में యేసయ్య यीशु मसीह నీ కొరకు గొర్రె పిల్లగా వచ్చాడు. आपके लिए एक मेमना बनकर आ गए। ఎవరి కాళ్లే? सब अपने आप को ही, నా కొరకు గొర్రె పిల్ల, मेरे लिए मेमना आया, నా కొరకు గొర్రె పిల్ల. मेरे लिए मेमना आया। ఇజ్రాయేలు యొక్క సంతతి కొరకు ఒక గొర్రె పిల్ల. इजराइल की संतान की खातिर एक मेमना। అహరోను యొక్క పాపం, యాజకుడి పాపం తుడిచేటప్పుడు ఒక గొర్రె పిల్ల. अहरोन जो याजक है उसके पाप मिटाने के लिए एक मेमना। ఆయన కుటుంబాన్ని, పిల్లల్ని, బిడ్డ భార్యల్ని, వాళ్ళ పాపాల్సిన ఒక గొర్రె పిల్ల. उनके परिवार यानी कि बच्चे और बीबी, उनके पाप को दूर करने के लिए एक और मेमना। నీ కోసం, నా కోసం फिर आपके लिए और मेरे लिए గొర్రె పిల్ల, मेमना, ఒక గొర్రె పిల్ల. एक मेमना। ఎవరా గొర్రె పిల్ల? कौन है वो मेमना? నీ కోసం, నా కోసం ఒక గొర్రె పిల్ల వచ్చింది. आपके लिए मेरे लिए एक मेमना आ चुकी है। దేవుడు మన పట్ల ఉంచినటువంటి ప్రేమ, ये प्रेम है परमेश्वर की जो हमारे प्रति रखा, తన ప్రేమను ఎల్లడపరుస్తున్నాడు. अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हो క్రియారూపంలో. कार्य रूप में। ఏదో చెప్పి హా అని ఊరుకునే దేవుడు కాదండి. बोलकर हाँ बोलकर चुप रहने वाला नहीं है वो। అది మనం కూడా నేర్చుకోవాలి. वो भी हम सीखना है, మనం కూడా हम నేర్చుకోవాలి. भी सीखना है। ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? या क्या कहता है? మన ఎడల తన ప్రేమను ఎల్లడపరిచాడు. हमारे प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया। ఎలా? किस रीति से? ఎలా అంటే किस रीति से? మీరు మాకందరూ తెలిసిన విషయమే. हम सब जानने वाला विषय है। ఆ విషయం చూడండి. देखिए, ఆ ఆ లోకమును దేవుడు ఎంతో ప్రేమించను. 3:16 3 का 16 परमेश्वर ने जगत से बहुत प्रेम किया। చూడండి, देखिएगा, యోహాను సువార్త. యోహన్నా का ఎట్లా ప్రేమించాడు అంటే, किस रीति से प्रेम किया? ఎట్లా ప్రేమించాడండి? किस रीति से प्रेम किया? ఆ దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను. परमेश्वर ने जगत से बहुत प्रेम किया है। దానికి ఆన్సర్ ఇదేనండి. उसका आंसर यही है, దానికి ప్రమాణం ఇది. उसका साबित करने वाला विषय यही है। రోమియోల పత్రిక 5:8 ప్రమాణం ఈ వాక్యం. रोमियों की 5 की 8 का आंसर है ये ఒక్కొక్క वचन। దానికి ఆన్సర్ దొరుకుతూ పోతా ఉంటుంది एक మనకి. एक विषय को आंसर मिलता जा रहा है, ఒక్కొక్క వాక్యానికి ఆన్సర్ దొరుకుతూ एक ఉంటుంది एक మనకి. वचन को आंसर मिलता जा మనకు रहा है, ఉల్లాసం వేస్తా ఉంటుంది. हमारे अंदर उल्लास बढ़ता जाएगा। నువ్వు వింటున్నప్పుడు నీకు ఆత్మ తాగుతాడు. आप जब सुनते हो तो आपको आत्मा छुएगा। కరెక్ట్ నువ్వు వాక్యం వింటే आप ठीक ठीक वचन सुनोगे, నువ్వు వింటున్నప్పుడే తాగుతాడు. आपको सुनते वक्त ही आत्मा आपको छुएगा। వింటున్నప్పుడు మన హృదయం మన్నటం లేదా అన్నారు ఎమ్మాయిసు గ్రామానికి వెళ్ళేవాళ్ళు. मैं इसकी मार्ग में जाने वाले ने बोला था,
उनकी बातें सुन रहे तो अंदर से हमारे मन नहीं जल रहा था। వింటున్నప్పుడు మన యొక్క గుండెలు మండలేదా అన్నారు. तो सुनते वक्त क्या हमारे मन अंदर से नहीं जल रहा था? పరిశుద్ధ ఆత్మ అగ్ని వాళ్ళ గుండెల్ని పిండుతుంది. पवित्र आत्मा का आग जो है उनका दिलों को भस्म कर అరే ఈయనే యేసయ్యా, और कहने लग रहे हैं देखो यही यीशु రే है। పిచ్చోళ్ళారా ఈయనే యేసయ్యా, अरे पागल यही तो यीशु, యేసయ్య ఈయనే. यीशु यही है। ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి యేసయ్య అని తెలిసిందో जैसे उनको मालूम पड़ेगा यही यीशु है, అరే అప్పుడు మన గుండెలు మండినాయి కదా. तब उन्होंने कहा हाँ सच्ची में हमारे हृदय अंदर से जलने लगा है ना। వాక్యం వింటాం అలవాటు అయిపోకూడదండి. वचन सुनना केवल आदत के तौर पर नहीं होता, లైవ్ లో మొత్తం కూడా అలవాటుగా ఉండకూడదు. लाइव में आना भी एक आदत नहीं होनी चाहिए। దేవుని కొరకు వాక్యం కొరకు రావాలి. परमेश्वर को वचन के लिए आना है। మన క్రైస్తవులు కూడా కొన్ని హీరోలు ఉంటారు. तो हमारी मसीहों में भी कुछ लोगों को कुछ हीरोज होते हैं। ఆయన అంటే నాకు ఎక్కువ ప్రేమ, वो फलाना दास से मैं बहुत ज्यादा ఈయన प्रेम అంటే నాకు रखता ఎక్కువ ప్రేమ. हूँ, फलाना सेवक से मैं ज्यादा प्रेम रखता हूँ। మీరు వాక్యాన్ని ప్రేమించండి. आप वचन को प्रेम रखो। వాక్యం చెప్పే ఎలాంటి వాక్యం చెప్తున్నారో ప్రేమించండి. कैसा वचन बता रहे उस वचन से प्रेम रखो। అర్థమవుతుందండి మీకు? समझ में आ रहे आपको? మాట అర్థమవుతుందా? जो बता रहे वो समझ में आ रहा है। సత్యాన్ని ప్రేమించండి. सच्चाई को प्रेम करो। అసలు సంఘంలో సత్యం ఉందా? आखिर कलिशा में सत्य है क्या? అసలు ఆ వ్యక్తి సంఘాన్ని సత్యంగా నడిపిస్తున్నాడా? क्या वो व्यक्ति कलिशा को सच्चाई में ले चल रहे क्या? ఈ వ్యక్తి నువ్వు తెలుసుట నీకు अगर किसी के बारे में आप जानते हो ఆయన సంఘం ఎలా నడిపిస్తున్నాడు సార్ చూడు. कैसा चला रहे कलिशा को एक बार देखो, ఎక్కడ నడిపిస్తున్నాడు? कैसे चला रहे देखो। సత్యంలో నడిపిస్తున్నారా? क्या सच्चाई में चला रहे? బైబిల్ ఉన్నట్టు పాటిస్తున్నారా? बाइबल जैसा है वैसा ही पालन करते हैं ఒకటి వదిలిపెట్టడం ఒకటి విడిచిపెట్టడం ఉందా? क्या? एक को छोड़ना एक को फैलाना हो रहे क्या? ఉండయ్యా? क्या ऐसे कर అవి చూడండి, उसको जांच लो, అవి చూడండి. उसको जांच लो। కొంతమంది कुछ लोग వారానికి ఒకసారి నెలకోసారి ప్రభు భోజనం, महीने में एक बार प्रभु का भोज देते हैं, నెలకొకసారి. महीने में एक बार। అపోస్తులు అలా చేయలేదే. तो ऐसा नहीं किया ना। పాద సన్నిధి లేదు, पैर धोना भी नहीं था, పాద సన్నిధి లేదు. पैर धोना भी नहीं है। మరి దేవుడు ఎట్లా వాళ్ళ పట్ల ఆశ కలిగి ఉంటాడండి? तो परमेश्वर ऐसे में उनके प्रति कैसा आशा रखेगा? దేవుడు చెప్పాడు, परमेश्वर ने बताया है। ఏమన్నాడు? ఒకటి కలపొద్దు, उन्होंने कहा था कि एक को नहीं मिलाना है, ఒకటి తీసేయొద్దు. एक को नहीं हटाना है। అందుకే నాకు ధైర్యం. इसलिए मेरे पास हिम्मत है, మనం బైబిల్ పాటిస్తాం, हम बाइबल को पालन कर रहे हैं, అది మీకు నేర్పుతున్నాను. वही मैं आपको सिखाता हूँ। మన ఫ్యాన్స్ ఉండకూడదు మనకి, हमारे लिए ऐसे कोई फैन नहीं होनी चाहिए। ఫ్యాన్స్ కాదు మనకి. फैंस नहीं। సంఘం ఆ వ్యక్తి సంఘం ఎలా నడుపుతున్నాడు? वो व्यक्ति कलिशा को कैसे चला रहे हैं? ఆదివారం వస్తే దేవుడు దుఃఖపడకూడదు. इतवार आते ही परमेश्वर हमारा प्रति दुखित नहीं అరే होना चाहिए। వీళ్ళేంది ఆదివారం ప్రభు భోజనం వెళ్ళిపోతున్నారు, अरे ये क्या इतवार को प्रभु भोजन लिए बुने चले जा रहे? ఇప్పుడు బాగా ఎగిరేరే, अभी तो पहले तो अच्छी तरह बढ़ रहे थे, బాగా మ్యూజిక్ హామిచ్చారే, तो अच्छी तरह म्यूजिक भी बढ़ाया, ఆయన కూడా పాటలు పాడాడే, उन्होंने भी तो अच्छे गीत गाया था, ఆయన కూడా వాక్యం బాగా చెప్పాడే. उन्होंने भी वचन अच्छा बताया था, ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టు. वो अपनी मर्जी के अनुसार। చివరిలో अंत में దేవుడు దుఃఖపడతాడు. परमेश्वर दुखित हो रहे। ఏంది నా శరీరం తినలేదు వీళ్ళు, ये क्या है मेरे देह को नहीं खाया इन्होंने, ఏంది నా రక్తాన్ని తాగలేదు. अरे इन्होंने मेरे लहू को नहीं पिया, నేను చెప్పాను కదా, मैंने तो बताया था కుడుకున్నప్పుడల్లా जब भी तुम इकट्ठे हो जाते हो నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి. मुझे स्मरण किया करो। చివరికి దుఃఖపరుస్తూ వస్తున్నారండి. अंत में दुख देते आ रहे, బయటకు వచ్చి డీంగ్లు మారుతారు. बाहर आके डिंग मारते हैं, ఏదో పెద్ద ఏదో మేము చెప్తున్నాం వాక్యం. तो बोलते हैं कि हम बहुत बड़ा वचन बता रहे అసలు వాళ్ళ సంఘాలు ఎలా నడుపుతున్నారో చూడండి. हैं। आखिर एक बार जान चलो कलिशा कैसे चला रहे ఆ సంఘంలో క్రమాలు ఉండేవో చూడండి. कलिशा में नियम है कि नहीं, उस వాళ్ళు बात को ఎంత देखो। వేల మంది నడిపినా సరే, चाहे वो लोग हजारों लोगों को क्यों ना వాళ్ళు चला, 200 సంఘాలు కట్టినా సరే, या तो 200 कलिशा भी बनाए भी तो भी क्यों మనం ना हो। ప్రభువుని ప్రేమించే వాళ్ళం. हम प्रभु से प्रेम करने वाले మనం हैं, ప్రభువుని ప్రేమించే हम వాళ్ళం. प्रभु से प्रेम करने वाले हैं, ప్రభువుని ప్రేమించాలి మనం. प्रभु को ही प्रेम करना है, ఆయన క్రమాలను ప్రేమించాలి उनके మనం. नियम को प्रेम करना है। రేపు అక్కడికి వెళ్ళినాక అంటాడు, कल वहां जाने के बाद बोलेगा అవునండి నేను ఇన్ని సంఘాలు కట్టాను అంటాడు. हाँ जी मैं तो इतना सारा कलिशा మరి बनाया। సంఘంలో క్రమం ఉందని అడుగుతాడు. फिर बोलेगा क्या उन कलिशा में नियम है क्या, క్రమం ఉందని అడుగుతాడు. నియమ है ఏదో ఒక వంక ఉంది कोई ना कोई कमी है उनकी, అడగడా? क्या नहीं वो అందుకే पूछेगा। ఏమన్నాడు, उसने क्या कहा, నేను పరిపూర్ణుడు కాబట్టి మీరు పరిపూర్ణంగా ఉండండి. मैं परिपूर्ण इसलिए तुम भी परिपूर्ण रहो। కొండ మీద ప్రసంగంలో पहाड़ पर की संदेश में ఏమన్నాడు, क्या कहा, నేను పరిపూర్ణుడు కాబట్టి मैं परिपूर्ण हूँ మీరు इसलिए పరిపూర్ణంగా ఉండండి. तुम भी परिपूर्ण बने रहो। దాని అర్థం ఏంటండి? इसका मतलब क्या है, ఏవి తప్పు ఉండకూడదు. कोई कमी नहीं होनी चाहिए। నువ్వు 10 ఆజ్ఞలు పాటి. యాకోబు ఏమన్నాడు, याकूब ने क्या कहा, 10 ఆజ్ఞలుంటే अगर 10 आज्ञा है, 10 ఆజ్ఞలు నువ్వు 9 ఆజ్ఞలు పాటిస్తే, 10 आज्ञा में अपना आज्ञा पालन कर ఒక ఆజ్ఞ నువ్వు పాటించకపోతే एक आज्ञा कोई छोड़ నువ్వు दिया 9 ఆజ్ఞలు పాటించినట్టు లెక్కే. 10
10 ఆజ్ఞలు పాటించడం లెక్కే. इसका मतलब आप 10 के 10 पालन नहीं कर నేను रहे। మీకు సత్యాన్ని బోధిస్తున్నాను. मैं आपको सत्य का संदेश देता हूँ। ఎవరు పాస్టర్ లాగా సగం దాసి సగం వదిలిపెట్టి చేయట్లేదు. और उनकी तरह आधा छुपा के आधा नहीं बताता हूँ। అందుకే నేను అంటాను ఎప్పుడు इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा ఇండియన్ న్యూ లైఫ్ ఫెలోషిప్ లో ఉన్న వారు పరలోకానికి వెళ్తారు. इंडियन न्यू फेलोशिप में जो रहेगा वो निश्चय स्वर्ग में जाएंगे వాళ్ళు పాటిస్తే కరెక్ట్ अगर वो पालन करेंगे तो, ఆ బోధలో ఉంటే, उस संदेश में बने ఆ रहेगा, క్రమంలో ఉంటే. उस नियम में रहेगा तो। అర్థమవుతుందా మీకు समझ में आ रहा ఎందుకు है చెప్తున్నాను ఆ మాట? मैं क्यों बता रहे इसका? కాబట్టి చూడండి देखिए ఏమంటున్నాడు, क्या कहता దేవుడు है? లోకముని ఎంతో ప్రేమించాడు. परमेश्वर जगत से बहुत प्रेम किया है। మరి పాపంలోనే ఉందిగా లోకం. पाप में तो है दुनिया, లోకం పాపంలోనే ఉందిగా. फिर दुनिया पाप में क्यों మరి है? ఎట్లా ప్రేమిస్తున్నాడు? फिर कैसे प्रेम कर रहे हैं? క్వశ్చన్ వేసుకో, आप इसका क्वेश्चन करो, క్వశ్చన్ వేసుకో. क्वेश्चन करो। లోకం అంతా పాపంలో నిండిపోయింది. सारा दुनिया तो पाप में डूबा हुआ है। మరి లోకాన్ని ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయన? फिर क्यों प्रेम कर रहे हैं संसार को? ఎందుకు ప్రేమించాల్సి వస్తుంది? क्यों प्रेम करना पड़ रहा है? ఎందుకని? क्यों ఎందుకు? क्यों? తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని విశ్వాసముంచు ప్రతివాడు. कहता है कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखेगा। ఇప్పుడు अभी ప్రతివాడును विश्वास करने वाला हर एक నశింపక నిత్య జీవం పొందునట్లు वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन ఆయన पाए, అనుగ్రహించెను. इसलिए उन्हें दिया है। అంటే నా కుమారుడు పంపిస్తాను, यानी कि मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, అది ప్రేమ. वो प्रेम है। నీకు అర్థమవుతుందా? आपको समझ में మీరు आ रहा है? అనుకోబాకండి నేను పాపం చేస్తున్నా దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు దీన్ని బట్టి అనుకోబాకండి. आप ये मत सोचना मैं पाप करने के बावजूद भी परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है। సైతాను వాక్యాన్ని ఉల్టా తీసుకుంటాడు, शैतान वचन को गुमराह करने के लिए ఉల్టా తీసుకుంటాడు. उल्टा इस्तेमाल అసలు ఆ करता है। వాక్యంలో ఉన్న భావార్థం మన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తాడు మనకి. उस वचन के अंदर का अर्थ पवित्र आत्मा परमेश्वर ही हमको बताएगा। మరి లోకంలో ఉన్న అందరం ప్రేమిస్తున్నాడు కదా దేవుడు. तो संसार में रहने वाले सबसे परमेश्वर प्रेम कर ही रहे అందరం हैं। పాపులు మరి. तो पापी तो है सब। అయితే నేను పాపం చేసిన ప్రేమిస్తున్నాను అనమాట. इसका मतलब मैं पाप करूं तो भी प्रेम करेगा। అంతే వాక్యం ఉంది కదా, वचन में ही तो है ना, అర్థం చేసుకోవాలి. उसको समझना चाहिए। ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? क्या कहता है? కాగా చూడండి ఇక్కడ, कहता है కాగా ताकि ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని యందు విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడును నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను. ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, इसके लिए यीशु मसीह को भेजा। ఏం ప్రేమ అండి అది? ये किस प्रकार की प्रेम? నా కుమారుడు ప్రేమిస్తారు, వాళ్ళు ये लोग मेरे पुत्र पर प्रेम करेंगे, నా కుమారుడిని వాళ్ళు విశ్వసిస్తారు, मेरे पुत्र को विश्वास करेंगे, విశ్వసిస్తారు, विश्वास रखेंगे, తప్పకుండా విశ్వసిస్తారు వీళ్ళు. जरूर विश्वास रखेंगे। ఎందుకని? क्यों? వాళ్ళు ప్రతివాడు అంట हर एक నిత్య జీవం కలిగి ఉంటాడు. तो हर एक अनंत जीवन पाएगा, నిత్య జీవం. अनंत जीवन। అందుకే నిత్య జీవం పొందునట్లు अनंत जीवन पाने के लिए ही ఆయనను మనకు అనుగ్రహించు. उन्हें हमारे लिए दे दिया। ఇది ప్రేమ. ये प्रेम है। మనల్ని ప్రేమించాడు కాబట్టే కుమారుని ఇచ్చాడు. हमसे प्रेम रखा है इसलिए अपने पुत्र को दे दिया। ఎందుకని? क्यों? కుమారుని గనక నమ్మితే, अगर पुत्र को हम भरोसा करेंगे तो విశ్వాసం ఉంచితే और विश्वास करेगा నిత్య జీవం పొందుతారని. अनंत जीवन पाएंगे बोलकर। అంతేగాని నేను పాపం చేస్తున్నా నన్ను ప్రేమితాను అనుకోబాకండి, अगर ऐसा मत समझना मैं पाप करूं तो भी मुझे प्रेम करेगा, అట్లా అనుకోబాకండి. ऐसा मत सोचो। ఇక వాక్యాన్ని అర్థం यहाँ చేసుకోవాలి. पे वचन को समझना ఇది ఎవరు चाहिए। చెప్తారండి అర్థం? ये कौन बताएगा इस शब्द को? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు पवित्र आत्मा परमेश्वर తను ఎన్నుకున్న దాసునికి ఆత్మ అంట కొలత లేకుండా ఇస్తాడు. अपने चुने हुए दास को आत्मा ऐसा देगा बिना नाप का। ఈ ఆత్మ ఈ కొలత లేకుండా ఇచ్చిన దాసుడి ద్వారా అనేక విషయాలు బోధిస్తూ ఉంటాడు. बिना नाप का जो आत्मा देता है उसी दास के द्वारा कई सारे विषय को అది प्रकट అది करेगा। వేళల్లో ఉంటదండి, तो हम गिन सकते हैं अपने, అందరికి ఉండదండి. అది तो बहुतों के लिए नहीं होगा ఆ ऐसा పిలుపు वाला। అందరికి ఉండదండి. इस तरह का बुलाहट सबके लिए नहीं होगा। ఆ పిలుపు కొన్ని వేళల్లో ఉంటది. అది कुछ भी लोगों का बुलाहट है केवल అంటే मात्र ఆయన गिन सकते డైరెక్ట్ हैं। గా పిలవటం. यानी कि वो केवल सीधा सीधा जिनको बुलाते हैं। కొంతమంది कुछ लोग, వాళ్ళ నాన్నగారు పాస్టర్ గారు, उनका पापा पास्टर जी हैं, అయితే ఈయన కూడా బైబిల్ స్టడీ పంపుతాం, तो इनको भी बाइबल ट्रेनिंग में भेज देंगे। నా కుమారుడు బైబిల్ స్టడీ పంపిస్తాను, मेरे बेटे को भी बाइबल ट्रेनिंग में भेजूंगा, వాడు బైబిల్ స్టడీ చేసి वो भी बाइबल ट्रेनिंग करके आएगा, వాడు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకొని, अंग्रेज सीखेगा, వాడు ఏప్రిల్ నేర్చుకొని, एब्रे सीखेगा, గ్రీక్ భాషలు నేర్చుకొని यूनानी भाषा सीखेगा, వచ్చిన సంఘాన్ని నడుపుతాడు. आगे मेरे कलिशे को चलाएगा। దీని పిలుపు అనరండి, इसको बुलाहट नहीं దీని बोलते, పిలుపు అనరు. इसको बुलाहट नहीं कहते। పిలుపు అంటే बुलाहट का मतलब డైరెక్ట్ గా ఆయనే పిలవాలి, सीधा सीधा वो ही बुलाना है, ఆయన కలుగు చేసుకోవాలి. वो दखल करना है। చాలా మంది తెలియదులేండి ఇవన్నీ. ये बहुतों को ये बात नहीं मालूम, క్రైస్తవులకు తెలియదు, కాపర్లకి తెలియదు. मसीह लोगों को भी नहीं पता, चरवाहों को भी नहीं मालूम। ఈ దేకా దేక అంటారు హిందీలో, देखा देखा बोलते हैं తెలుగులో ना, ఏమంటాము, ఒకరిని दूसरे को ఒకళ్ళని చూసి ఒకళ్ళు. देखा देखी बोलते हैं ना। ఇవన్నీ చాలా అర్థం కాని విషయాలండి. ये सारी बातें उन्हें समझ में ना आने वाली बातें। దాన్ని మనకు పరిశుద్ధాత్మలో విపులంగా చెప్పడానికి కూడా దైవదాసు గారు కొన్నిసార్లు కోషిష్ చేస్తాడు. पवित्र आत्मा परमेश्वर उन्हें साफ साफ बताने के लिए यत्न करता है दास के द्वारा। కాబట్టి
మనము పాపములో ఉండగానే దేవుడు మనల్ని ప్రేమించాడు. जबकि पाप में थे तभी परमेश्वर हमसे ప్రేమించాడు. प्रेम किया ఎందుకని తన కుమారుణ్ణి ఈ లోకానికి పంపాడు. क्योंकि अपने पुत्र को इस संसार में भेजा है. కుమారుని లోకానికి పంపాడు. पुत्र को इस संसार में भेजा. కుమారుడు వస్తే अगर पुत्र आएगा ఆయన ప్రేమిస్తారు. వీళ్ళు उनसे प्रेम करेंगे ये लोग. ఇలా నిత్య జీవం ఉంటుంది. इनको अनंत जीवन मिलेगा बोलकर. యోహాను సువార్త యోహాను సుసమాచాर 13వ అధ్యాయము अध्याय 13 1వ వచనం. वचन 13 अध्याय का पहला वचन. యోహాను సువార్త యోహన్నా का 13వ అధ్యాయము अध्याय 13 1వ వచనములో पहला वचन में చూడండి, అక్కడ చక్కని ఒక మంచి వాక్యం ఉంది. यहाँ पे एक अच्छी वचन लिखा हुआ है. ఇక్కడ అంటాడు, తాను ఈ లోకము నుండి తండ్రి వద్దకు వెళ్ళవలసిన గడియ వచ్చినని యేసు పస్కా పండుగ ముందే ఎరిగిన వాడై. पसा के पर्व से पहले जबकि यीशु जान लिया कि मेरा वे घड़ी आ पहुंची है कि ये जगह छोड़कर पिता के पास जाऊं. అంటే ఇక్కడ మనం జాగ్రత్త గమనిస్తే ध्यान से सुने. తండ్రి అంట తన చేతికి సమస్తమును అప్పగించాడని, पिता उनके हाथ में सब कुछ सौंप दिया बोलकर ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే क्या कहता है. తాను దేవుని యొద్ద నుండి బయలుదేరి వచ్చిననియు దేవుని యొద్దకు వెళ్ళవలసి వచ్చిన యేసు ఎరిగి वो परमेश्वर के वो पिता के पास से आया है और फिर उन्हीं के पास जाने के समय आ पहुंचे बोलकर जानते हुए. చూడండి, देखिए జగత్ ఈ లోకములో వీళ్ళు ఉన్న వారిని, ఆయన లోకంలో ఉన్న వారు తన వారిని ప్రేమించని రాయబడింది तो अपने 1వ వచనంలో. तो अपने लोगों से जो जगत में थे प्रेम किया करके लिखा हुआ है. లోకములో ఉన్న తన వారిని ప్రేమించి जो अपने लोगों से जो जगत में थे उनसे प्रेम किया. వారిని అంతవరకు ప్రేమించి, उनको अंत तक प्रेम किया. యేసుప్రభు చెప్తున్న మాటలు ఇవి. यीशु मसीह के कहने తాను ఈ లోకం నుండి తండ్రి వద్దకు వెళ్ళవలసిన గడియ వచ్చింది. उसे तो इस संसार से पिता के पास जाने की घड़ी आ पहुंची. దేవుడు परमेश्वर పాపులంగా ఉన్నప్పుడే जब हम पापी ही थे మనల్ని ప్రేమించాడు. हमसे प्रेम किया. ప్రేమించి ఎలాంటి ప్రేమ? किस तरह का प्रेम. తన కుమారుని గనక పంపితే अगर उसका प्रेम पुत्र को మనల్ని भेजेगा, ప్రేమించి కుమారుని పంపాడు. हमें प्रेम करके अपने पुत्र को भेजा. ఆ కుమారుని గనక అందరు గనక విశ్వాసం ఉంచితే, जो कोई उस पुत्र पर विश्वास रखेगा, విశ్వాసం ఉంచితే విశ్వాస రखेगा, వీళ్ళందరికీ నిత్యజీవం జరిగిపోద్ది. विश्वास करने वाला हर एक को अनंत जीवन मिल जाएगा. విశ్వాసం ఉంటేనే, विश्वास होने से ही, లేకపోతే లేదు. नहीं तो नहीं. లేకపోతే లేదండి. अगर ऐसा नहीं तो नहीं. విశ్వాసం ఉంచితే. विश्वास होने లేకపోతే से ही. మన ఒక కవి మంచి పాట రాశాడు. कवि ने गीत लिखा है. ఎంతసేపు నిలువ పెట్టి ఏడ్పింతురు అతని. कितने देर उन्हें खड़ा करके रुलाते रहोगे बोलकर. ఆయన ప్రేమను మనము ఏం చేస్తామంట? తుచ్చు అంటే ఏమంట తెలుగులో వ్యర్థం చేస్తా ఉంటాం. तो उनको प्रेम को हम तुच्छ समझते हैं. క్రీస్తుని ప్రేమించడం. हम मसीह से प्रेम नहीं रखते. ఈ మధ్యన आजकल క్రైస్తవం ఎలా మారిపోయిందంటే, ईसाईवत ऐसा बदल गया कि ఎలా మారిపోయిందంటే, ऐसा बदल నేను गया. క్రీస్తుని నమ్ముకున్నానని క్రైస్తవు అని చెప్పుకుంటూ मैं मसीह पर भरोसा कर रहा हूँ बोलकर अपने आप को ईसाई बोलता है. లాభార్జాలు సంపాదించుకుంటున్నారు. बहुत लाभ उठाते हैं. ఇంకేమంటారు తెలుసా? और क्या बोलते पता మాకు है? దేవుడు మంచి మేలు చేయాలి, परमेश्वर ने हमें अच्छा भलाई का काम करना ఆయన है. నమ్ముకున్నాం కాబట్టి మాకు ఎట్లా ఉండాలి, మేము हमने उन पर भरोसा किया तो हम बहुत अच्छा बनना है. మేము అందరికంటే మంచి ధనవంతులుగా ఉండాలి, हम सबसे बड़ा धनी बनना है. అందరికంటే మంచి ఆస్తిపరులుగా ఉండాలి, सबसे बड़ा संपत्ति वाला बनना है. అందరికంటే మేము బట్టలు ఎక్కువ వేసుకోవాలి, सबसे अच्छे कपड़े हम पहनना है. మాకు మంచి మంచి కార్లు ఉండాలి, हमारे लिए अच्छी अच्छी गाड़ियां होनी ఓ चाहिए, మంచి మంచి ఇళ్ళు ఉండాలి. अच्छे अच्छे घर होनी चाहिए. క్రైస్తవుడి పరిస్థితి ఇది. ईसाई आजकल ऐसा सोचता है. దీన్ని ఏమన్నారంటే, इसे हम क्या बोलना है? మనం చెప్పాలంటే దీన్ని ఇది నవే డేస్ అంటే ఏంది? నవే డేస్ అంటే ఈ దినాలలో క్రైస్తవులు आजकल की ईसाई ऐसा है. ఎక్కువగా ज्यादातर క్రైస్తవులు మేము हम ईसाई है. మేము క్రైస్తవులమే. हम ईसाई है. కారు లేని క్రైస్తవుడు ఏం క్రైస్తవుడు అండి? बिना गाड़ी का कौन सा ईसाई है? वो ఏమండి? क्या है? ఇల్లు లేని క్రైస్తవుడు ఏం క్రైస్తవుడు అండి? इसका घर नहीं तो वो क्या ईसाई है? మంచిగా అన్నం తిన్న క్రైస్తవుడు ఏం క్రైస్తవుడు అండి? अच्छा भरपेट खाना नहीं मिलता तो वो कौन सा ईसाई है? ఆదివారం చికెన్ మటన్ తిన్న క్రైస్తవుడు ఏం క్రైస్తవుడు అండి? हर को चिकन मटन ना खाने वाले से कैसा ईसाई हो सकता है? మంచి బట్టలు వేసుకున్నాడు ఏం క్రైస్తవుడు అండి? अच्छा कपड़ा ना पहनने वाला कैसा ईसाई हो सकता है? ఇది ఈనాడు క్రైస్తత్వం. आजकल के ईसाईत्व इस तरह बना. ఇది ఈనాడు క్రైస్తత్వం. आजकल ईसाईत्व इस तरह बना है. ఆ క్రైస్తత్వాన్ని ఆయన మనకి ఇవ్వలేదండి. उसी प्रकार का ईसाईत्व को हमें नहीं दिया. మీరు ఎబ్రీ పత్రిక 11వ అధ్యాయం చూస్తే అక్కడ కనిపించదండి. आप इब्रानियों की 11 अध्याय देखेंगे तो वहां आपको दिखाई देगा. అక్కడ కనిపించింది. वहां दिखाई ఆయన देगा కోసం ప్రయాసపడ్డవారు ఏం చేశారు. उनके लिए जो प्रयास किया था उन्होंने क्या क्या किया. ఏ మీ దేవుడు నీకు ఇల్లు లేదా? क्या आपका भगवान आपको घर नहीं दिया क्या? ఏమంటారు? क्या बोलेंगे? ఎవరు? कौन? నామకార్థ క్రైస్తవులు. नामधार मसीह लोग. ఏ,
మీకు మీ దేవుడు ఇల్లు లేదా? आपको भगवान आपको घर नहीं दिया? మీ దేవుడు మీకు మంచి ఆస్తి ఇవ్వలేదా? आपको भगवान आपको अच्छी संपत्ति वाला नहीं మీ దేవుడు మీ పిల్లలకు మంచి మంచి పెళ్లిళ్ళు చేయలేదా? क्या आपके बच्चों के लिए आपको परमेश्वर अच्छे शादी रिश्ता नहीं लाया? అరే మీ దేవుడు దరిద్రం ఉంచుతాడా? क्या आपका भगवान ऐसे कंगाल बना के रखता है आपको? ఇదండి ఈ లోకం క్రైస్తవులు. ये है इस संसार का ईसाईयत. ఇదండి ఈ లోకం క్రైస్తత్వం. इस संसार का ईसाईयत इसी प्रकार का है. మన పూర్వీకులు हमारे पूर्वज విలియం కేర్, జాన్ వెస్లీ, విలియం కేర్ అలాంటి వీళ్ళు వెస్లీ లేరండి ఇప్పుడు. आजकल के वेस्ली जैसे नहीं है. అలాంటి వెస్లీ లేరు మనకి ఇప్పుడు. आजकल ऐसा लोग नहीं है. అంత భోగభాగ్యాలతో ఉన్నవారే. सब लोग अच्छी भोग विलास से जीने అలాంటి वाले. జైలు మూడి లేరండి. इस तरह का जेल मूडी नहीं है. అలాంటి లోదరు లేరండి. इस तरह का लोदर नहीं है. లేరండి, है ही नहीं, లేరు. है ही नहीं. భార్యను బాగొట్టుకున్నారు, उन्होंने अपनी पत्नी को खो चुका है, పిల్లలను अपने బాగొట్టుకున్నారు, बच्चों को सेवा की, ఆస్తులు బాగొట్టుకున్నారు. अपने संपत्ति खो चुका है सेवा की. వింటున్నారా? सुन रहे आप? వింటున్నారా? జాగ్రత్తగా వింటున్నారా? ध्यान से सुन रहे. బాగొట్టుకున్నారండి. सब खो चुके हैं उन्होंने. అది క్రైస్తవ్యం, वो है असली ईसाईयत. అది క్రైస్తవ్యం. वो है असली ईसाईयत. తిను, होता तो खाओ, తృప్తిగా ఉండు, तृप्त रहो, ఈ పోతే దేవునికి స్తోత్రం. ना भी दिया परमेश्वर का स्तुति हो. నేను నీ బిడ్డను కదా ప్రభువా, प्रभु मैं आपका संतान हूं ना, నీ బిడ్డను కదా ప్రభువా, मैं आपका संतान हूं ना, నువ్వే నడిపించైనా. आप ही चलाइए प्रभु. అట్లా ఆధారపడ్డ వాళ్ళు ఉండారండి. इस तरह उन पर निर्भर होने वाला है. ఆధారపడ్డ ఏ రోజు తినాలి కాదు, పూటకోళ్ళు వాళ్ళం మనం. तो आज का खाना आज हमें चाहिए करके हर दिन प्रभु से लेने वाले మనం हैं. పూటకోళ్ళు వాళ్ళము. तो हर दिन की खाना लेने రోజు ఆయన అర్థించాలి. रोज उनके सामने विनती करनी है. ఉన్నవాడు తృప్తిగా, ఓ నాకుంది, ఓ మీర ప్రాణమా తినుము తాగుము సుఖించుము నీకు అంతా ఉందని ఆయన ఎర్రోడు అన్నాడు. तो जिसके पास बहुत कुछ धन था वो उसने कहा ये मेरे प्राण खाओ पियो मस्त करो बोला, तो उसे परमेश्वर बोले हे मूर्ख. ఆడు యాతనలో ఉన్నాడు. और वो जाके बाद में यातना में ఏ రోజుకు ఆ రోజు అయ్యా అయ్యా అని పేదలాసరు, ఏ రోజుకు ఆ రోజు అయ్యా ఈ రోజు నాకు ఆహారం కావాలి, ఈ రోజు ఎక్కడ ఉన్నటువంటి ఆయన దేవుడి ముందు ఆశించిన వాడిని తీసుకెళ్లి దేవదూతలో పరదశలో పెట్టారు. और जो धर कंगाल था जिसके पास कुछ नहीं था, गरीब लाजर, आज मुझे क्या दोगे प्रभु, मेरे को दे दो करके प्रभु से पुकारने वाला, देखो जाके वो स्वर्ग राज्य. లేకపోతే పోస్తులు ఉంటానయ్యా. अगर हो नहीं तो मैं खाली पेट सोऊंगा. ఇదండి మనం ప్రేమించేది. यही हम परमेश्वर से प्रेम. ఆయన ఎంత మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడో, वो जितना हमसे प्रेम रखता है అంత ప్రేమ అండి, उतना ही प्रेम यही है. అంత ప్రేమ అండి. उतना प्रेम हम करना है. తర్వాత उसके बाद ఆయనంట మన కొరకు वो हमारे लिए తన కుమారుణ్ణి अपने पुत्र को మరణానికి అప్పగించాడు. मृत्यु के लिए सौंप दिया. రెండో విషయం दूसरा विषय మరణానికి అప్పగించాడు. मृत्यु के लिए सौंप दिया. నిన్ను నన్ను ప్రేమించి आपको और हमको प्रेम తన करके కుమారుని దేశించాడు. अपने पुत्र को घृणा किया. మీ పిల్లలను సంపాలని అనుకుంటారండి? अपने बच्चों को मार डालने के लिए आप सोचोगे क्या? పిల్లల కోసం ఎంత తలుపుతున్నారు ఇప్పుడు. तो बच्चों के लिए कितना यत्न कर रहे हैं आजकल. మీ పిల్లోడిని आपके बच्चे ఎంతో ప్రేమించి నువ్వు కనుక్కున్నావు, बहुत मुश्किल से पैदा किया है. నువ్వు ఎంతో ప్రేమించి కనుక్కున్నావు. बहुत प्रेम करके उसे पैदा किया. ఆ పిల్లోడిని కనుక ఎవరైనా చంపితే, अगर उस बच्चे को कोई मार डालेगा, దేవుడే చంపుతానంటే परमेश्वर कहेगा मैं ही मार डालता हूँ. ఏం దేవుడురా బాబు నువ్వు, क्या भगवान है तू, నువ్వే ఇచ్చావు అనుకున్నాను నేను मैंने सोचा तूने दिया था, అంటా మనం. ऐसे बोलेंगे ना. ఏం ప్రేమించాడు దేవుడు నన్ను, क्या प्रेम किया मुझे परमेश्वर ने, నాకు ఈ స్థితి ఇచ్చాడు. मुझे देखो कैसा स्थिति दिया. కానీ लेकिन దేవుడు మన లోకంలో మనల్ని ప్రేమించాడు. परमेश्वर जो हम इस संसार में ना हमसे प्रेम किया, లోకమును తన వారిని ప్రేమించే వాడిని అంతం వరకు ప్రేమించాను. तो संसार में जो अपने लोगों से प्रेम किया और अंत तक प्रेम करता रहा. 33.5 సంవత్సరాలు 33.5 वर्ष ఈ భూమి మీద ఉన్న యేసయ్య, धरती में रहने वाला यीशु 3.5 సంవత్సరాలు 3.5 वर्ष తన ప్రేమను పంచాడు, अपने प्रेम को बांटता गया, ఎల్లడిపరిచాడు. प्रकट किया. ఇప్పుడు అంటున్నాడు, अब कहता है పరలోకానికి వెళ్ళి కూడా నేను ప్రేమిస్తా, स्वर्ग में जाकर भी मैं आपसे प्रेम करूंगा, నేను అన్నా వదిలిపెట్టను, मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, నీ దగ్గరికి వస్తాను, मैं आपके पास आऊंगा, ప్రేమిస్తా నిన్ను, मैं प्रेम करता నేను रहूंगा, వదిలిపెట్టను. आपको नहीं छोड़ूंगा. శాశ్వతమైన ప్రేమ, हमेशा की प्रेम, శాశ్వతమైన ప్రేమ, सदा के प्रेम, నేను ప్రేమిస్తానే ఉంటాను. मैं आपसे प्रेम करता ही रहूंगा. పరలోకానికి వెళ్ళినా నేను ప్రేమ. स्वर्ग में जाने के बाद भी आपको प्रेम करता స్టెఫన్ रहूंगा. కొడుతున్నారండి, स्टेफन को मार रहे थे, స్టెఫన్ కొడుతున్నారు, स्टेफन को मार रहे थे, రాళ్లతో కొడుతున్నారు. पत्थर से मार रहे थे. యేసు ప్రభు यीशु मसीह కుడిపార్శ్వ నుండి, परमेश्वर के दाहिने हाथ पर रहकर, తండ్రి కుడిపార్శ్వ నుండి पिता के दाहिने हाथ में रहकर లేచి నుంచున్నాడు. उठ खड़ा हो गया, లేచి నుంచున్నాడు. उठ खड़ा हो गया. కూర్చోలేకపోయాడు, बैठ नहीं पाया, కూర్చోలేకపోయాడు. बैठ नहीं पाया, ఎందుకంటే क्योंकि తన భక్తుడు తన శిష్యుని కొడుతున్నారు. तो अपने भक्त को लोग मार रहे थे. దమస్కుకి వెళ్తున్నాడు పౌలు గారు. दमस्क को जा रहे थे सौल, యెరూషలేము నుంచి यरूशलेम से
యాజకుల ద్వారా పత్రాలు తీసుకొని याजक के हाथ से पत्र लेकर అధికార పత్రాలు తీసుకొని अधिकार का पत्र लेकर వెళ్తున్నాడు. जा रहा था। ఎందుకు వెళ్తున్నాడండి? क्यों जा रहा था? ఎందుకు వెళ్తున్నాడు? क्यों जा रहे थे? దమస్కులో ఉన్న విశ్వాసులు క్రైస్తవులందరినీ చంపేయటానికి. दमस्क में रहने वाला हर एक ईसाई को खत्म करने के लिए। కానీ దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమ लेकिन परमेश्वर जगत से बहुत प्रेम किया। అంటున్నాడు, कहता है లోకమును నేను తన వారిని ప్రేమించాను, जगत में अपने लोगों से प्रेम, తన వారిని अपने लोगों को, క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచిన వారిని. जो मसीह पर विश्वास रखते हैं ना केवल उन्हीं को। ముందు లోకముని ప్రేమించాడు. पहले जगत से प्रेम किया। ఎందుకు ప్రేమించాడు? क्यों प्रेम किया? తన కుమారుని నమ్ముతారని, वो अपने पुत्र पर भरोसा తన करेंगे, కుమారునిపై విశ్వాసం ఉంచుతారని. पुत्र पर विश्वास रखेंगे ఇప్పుడు बोलकर। కుమారునిపై విశ్వాసం ఉంచలేదు అనుకోండి, अगर पुत्र पर अभी विश्वास नहीं रखा క్రోధమే వస్తుంది ఆయన. तो क्रोध ही అరే నిన్ను ఎందుకు आएगा। ప్రేమించాను నేను? अरे मैंने आपसे क्यों प्रेम किया था? ప్రేమించి నేను నా కుమారుని ఎందుకు పంపించాను? प्रेम करके मैं अपने पुत्र को क्यों भेजा था? నమ్ముతావని పంపించాను. तुम भरोसा करोगे बोलकर मैंने ఆయన भेजा था। రక్తాన్ని నువ్వు గౌరవిస్తావని, उनके लहू को आप इज्जत ఆయన दोगे, మరణాన్ని గౌరవిస్తావని. उनका मृत्यु को इज्जत दोगे నువ్వు बोलकर। నమ్మట్లేదా నువ్వు? अभी भी नहीं भरोसा कर रहे तुम క్రోధం. तो प्रकोप आएगा। చాలా మంది ఏమంటారు, రారా ఒక్క రోజు నాకు దొరుకుతావు, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, एक न एक दिन मेरा हाथ రేయ్ आएगा, ఒక్క రోజు నాకు దొరుకుతావు. एक दिन मुझे ऐसा मिलेगा तुम। నాకు దొరికినప్పుడు నా సామి రంగా ఇక చూడు నిన్నేం చేస్తాను అంటాడు కదా. जब मेरा हाथ में आएगा ना तो तब देखो मैं तेरा क्या हाल बना दूंगा। దేవుడు కూడా అంటున్నాడు, రే परमेश्वर भी क्या कहते हैं पता है? ఒక రోజు నా దగ్గరికి వస్తావు, एक दिन मेरे पास आओगे ना, ఒక రోజు నా దగ్గరికి వస్తావు, एक दिन मेरे पास आओगे, అప్పుడు చూపిస్తా నా తడాక. तब दिखाऊंगा मेरा क्रोध को। దేవుడు యేసు ప్రభు నమ్మని వారిని, यीशु मसीह पर जो भरोसा नहीं నమ్మి కూడా కరెక్ట్ లేని వాళ్ళని, जो भरोसा करके ढंग से नहीं चलते, వాళ్ళనేమో క్రోధంగా చూస్తున్నాడు. उन्हें से तो क्रोध से देखता है। క్రైస్తవులు అని చెప్పి యేసు ప్రభు కమలో నడని వాళ్ళ పైన జాలి చూపిస్తున్నాడు. ईसाई बोलकर प्रभु में ढंग से नहीं चलता, उन पर और तरस खाता है। దేవుని బిడ్డలకి ఎవరు అందిస్తున్నాడు వాక్యం. परमेश्वर के बच्चों के लिए और वचन తను ఎన్నుకున్న బిడ్డలు, అభిషేకించిన బిడ్డల ద్వారా. तो अभिषेक किए गए लोगों के द्वारा वचन पहुंचाता है। కాబట్టి ప్రియులారా इसलिए प्रियो జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ध्यान से देखो, మరణము, मृत्यु, దేవుడు परमेश्वर నిన్ను నన్ను ప్రేమించి आप और हमसे प्रेम తన करके కుమారుని ద్వేషించి अपने पुत्र को घृणा करिए, మరణము मृत्यु दे दी। మరణము मृत्यु ఎందుకని क्यों? చూడండి, देखिए ఎబ్రాయిల పత్రిక, इब्रानी की लिखी पत्री, ఎబ్రాయిల పత్రిక इब्रानी की लिखी पत्री తెలిసిన వాక్యమే. हम जानने वाला वचन ही है। రెండవ అధ్యాయము दूसरे अध्याय 14, 15 14 और 15 చూడండి. పిల్లలు రక్త మాంసములు గలవారైనందున, చూడండి, లోకముని ఎంతో ప్రేమించను అంతము వరకు ప్రేమిస్తాను అంటున్నాను. इसलिए कि लड़के मांस और लहू के भागी है, ఆ ప్రకారము बहुत प्रेम किया उसी प्रकार మరణం యొక్క బలము గలవానిని అనగా అపవాదిని మరణము ద్వారా నశింపజేయుటకును. చూడండి, कहता है, तो वे आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया था, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, జీవిత కాలమంతయు మన భయముతో చేత దాస్యమునకు లోబట్ వారు ఇడిపించుటకును ఆయన కూడా రక్త మాంసములలో పాలివాడు ఆయను. जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में सौंपे फंसे थे, उन्हें छुड़ा लिए। మనం ఎవరి ద్వారా వచ్చిందండి? मृत्यु किसके द्वारा आ गया? దేవుడి ద్వారా వచ్చిందా? क्या परमेश्वर के द्वारा आई है? కాదు. नहीं है। ఎవరి ద్వారా వచ్చింది? किसके द्वारा आया? పాపం. पाप के द्वारा। పాపంలో ఎవరు దించారండి వీళ్ళని? पाप में कौन लेके आए इन्हें? ఎవరు దించారు? कौन ले आया? సాతాను. शैतान। అవతో మాట్లాడాడు. हवा से बात किया, సాతాను మాట్లాడు అవతోటి, शैतान बात किया हवा से, పాపంలో దించాడు, पाप में ले आया, పండు తినిపించాడు, फल खाने के लिए कहा, ప్రేరేపించాడు, పండు प्रेरणा తినిపించాడు. दिया और खिलाया भी। అయితే तो फिर మనం వచ్చేసి मृत्यु आ गई। ముందే చెప్పాడు దేవుడు, पहले ही बताया था परमेश्वर, నిశ్చయముగా నువ్వు చచ్చదవు, निश्चय तुम मरोगे, నిశ్చయముగా నువ్వు చచ్చదవు, निश्चय तुम मरोगे, ఈ పండు తింటే సత్తావు. फल खाओगे तो मरोगे। తప్పు దేవుడు కాదండి. ఇక गलत कोई भगवान का नहीं మీరు है। అనబాకండి. आप ये नहीं बोलना, ఎందుకు చెట్టు వేసారు, क्यों पेड़ लगाया था, ఎందుకు పండు ఉంది, क्यों फल लगाया था, ఆ చెట్టు లేకపోతే బాగుండేది కదా. वो पेड़ ना होता तो अच्छा होता। బహుశా నేను సంఘంలో అది కూడా చెప్పాను మీకు, నేను शायद मैंने कलिशे में ये भी बताया था, అది కూడా చెప్పా ఆ విషయం కూడా మీకు. ये भी वचन ఎందుకు बताया చెట్టు था, వేయాల్సి వచ్చింది, क्यों उस पेड़ ఎందుకు को ఈ పండు रखना తినాల్సి पड़ा, వచ్చింది. क्यों फल खाया उन्होंने। కాబట్టి ప్రియులారా, इसलिए ఈ प्रियो, వాదోపశలతో మనిషి సతమతం అయిపోతున్నాడు. इस क्वेश्चन को लेकर इंसान जो परेशान हो जा रहे हैं, దానికి కూడా మనకు ఆన్సర్ ఉంది, उसका भी आंसर है मेरे చెప్పాను पास। కూడా నేను. बताई మీకు भी, గుర్తుందో లేదో, पता नहीं आपको याद होगा మీకు कि నోట్స్ नहीं। రాసుకుంటే గుర్తుంటది. अगर आप नोट्स लिखोगे तो మీరు याद నోట్స్ रहेगा। రాసుకోకపోతే మీకేం आप గుర్తుంటది? नोट्स ही नहीं लिखोगे तो क्या याद అసలు మీకు रहेगा? నోట్స్ రాసుకుని అలవాటే లేదు. आपको नोट्स लिखने का आदत ही नहीं है, వింటారు మర్చిపోతారు, सुनते हैं भूल जाते हैं, వింటారు మర్చిపోతారు. सुनते हैं और भूल जाते నోట్స్ రాసుకుంటే బాధల్లో, శోధనలో, ఇరుకుల్లో, ఇబ్బందుల్లో ఆ నోట్స్ ధరిస్తే ఆ దైవదాసులు మాట్లాడే మాటలు మన హృదయానికి తాగుతాయి. हैं। अगर नोट्स लिखोगे संकट में, समस्या, परेशानी में, और वो वचन को खोलोगे तो
प्रभु का दास के द्वारा बोली गई बातें आपको मिल जाएगा, ఓపెన్ చేసి తెలుసుద్ది. ओपन करने से मिल जाएगा. కాబట్టి ప్రియులారా इसलिए प्रियो, కొన్నింటిని మనం వదిలిపెట్టేస్తున్నాం. कुछ विषयों को हम छोड़ दे रहे. కాబట్టి ఇక్కడ देखिए, మరణం యొక్క బలము గలవారిని तो मृत्यु का అనగా అపవాదిని यानी कि शैतान మరణం ద్వారా నశింపజేయటం. मृत्यु के द्वारा ही नाश करने, ఎందుకంటే क्योंकि సాతానుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ మరణము సాతానుడు మా మనిషికి తెచ్చిన మరణము అది పాపం. కాబట్టి शैतान जो मृत्यु लेके आया इंसान की खातिर वो पाप था, కాబట్టి ఈయన మరణించాలి. इसलिए इसको मृत्यु होना है. మరణిస్తేనే గాని తిరిగి లేవటానికి అవకాశం లేదు. तो मृत्यु होने पर ही वो जीव उठ पाएगा. ఆ మరణాన్ని జయించాలంటే उस मृत्यु को అందుకే చాలా మంది అంటారు इसलिए बहुत सारे लोग, ఇనుమును ఇనుముతోనే కొయ్యాలంటారు. तो लोहा को लोहा से ही काटना पड़ेगा, ఇనుమును ఇనుముతోనే लोहा కొయ్యాలంటారు. को लोहा से ही काटना, మరణాన్ని మరణంతోనే జయించాలి. मृत्यु को मृत्यु से ही जीतना. యేసు ప్రభు చనిపోయాడు. यीशु मसीह मर गया చనిపోయి ఏం చేశాడు? और मरकर क्या किया? ఏం చేశాడు? क्या किया? తిరిగి లేచాడు. फिर जी उठा. ఇప్పుడు అంటాడు, अब कहता है, ఓయ్ మరణమా నీ ముళ్ళు ఎక్కడ? कहता है, हे मृत्यु कहाँ तेरा डंक? ఏమంటున్నాడు? क्या कहता है? ఓ 1 కొరింథీ 15వ అధ్యాయంలో 54-55 ఉంటాను. ఏ మరణమా నీ ముళ్ళు ఎక్కడ? हे मृत्यु कहाँ तेरा डंक? ఎక్కడ నీ ముళ్ళు? कहाँ तेरा डंक? ఎక్కడ మరణము? कहाँ मृत्यु? ఎక్కడ మరణము? कहाँ मृत्यु? మరణాన్ని నేను मृत्यु को मैं మింగివేసాను. निगल लिया हूँ. మరణాన్ని మింగివేసాను. मृत्यु को निगल लिया हूँ. సాతానంట शैतान जो है హిందీలో అంటే ఒక నికమ్మి అయిపోయింది. తెలుగులో ఏమంటాం? సాతాను నికమ్మైపోయాడు, పనికి మాలిన వాడే, నిష్ప్రయోజనుడు అయిపోయాడు. निकम्मा हो गया है. మనకు భయం లేదు. మనకు हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं. ఇప్పుడు చనిపోతే अगर हमारी मृत्यु अभी होगी, ఎక్కడికి వెళ్తాం? कहाँ जाएंगे? ఈడ కళ్ళు మూసి, यहाँ आंख बंद करेंगे, ఈడ కళ్ళు మూసి यहाँ आंख बंद करेंगे, పరలోకంలో చేరుతాం. वहाँ पे आंख खोलेंगे. ఇంకా భయం ఎందుకు మనకి? और क्यों डरना है हमें? క్రైస్తవులు భయం ఎందుకు? ईसाई को क्यों కానీ डरना? ఒకటే బాధ, एक ही तकलीफ है, అని నా పిల్లలు ఏమైపోతారు, पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा, నా భర్త ఏమైపోతాడు, मेरे पति क्या होगा, నా భార్య मेरे ఏమైపోతారు पत्नी क्या होगी, అని కొంచెం బాధ ఉంటుంది. तो ये तकलीफ हो सकती है. కానీ ఈ బాధను పెట్టుకుని మనం अगर इस तरह का तकलीफ रखकर మరణాన్ని దేశించుకోవాలి. मृत्यु को नहीं घृणा ఈ ఒక్క करना, వాక్యం చెప్పి ముగిస్తాను. ये वचन बताकर खत्म करूंगा. యెషయా 25:8 यशायाह का 25:8 ఇక్కడ మరెన్నడును మరెన్నడును ఉండకుండా మరణమును నేను మింగివేయను. कहता है कि मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा. చూసారా? देखा? ప్రవచనం అండి, ये प्रवचन किया. ప్రవచనము. లోకమును ఎంతో ప్రేమించాడు, संसार से बहुत కుమారుని పంపించాడు, पुत्र को भेजा, మరణాన్ని అప్పగించాడు, मृत्यु को उस पे कर మన दिया. పాపాలను తీసేసాడు. हमारे पापों को ఎందరైతే విశ్వాసం ఉంచారో जितने उन पर भरोसा रखेंगे. ఇంకేమంటాడు? और कहता ప్రభు అయిన యెహోవా ప్రతి వాని ముఖం మీద బాష్ప బిందులను తుడిచివేయును. और कहता है कि प्रभु यहोवा सबों की मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा. భూమి మీద నుండి తన జనుల నిందను తీసివేయును. अपनी भी प्रजा के नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा. నువ్వు పాపివి, तुम पापी है, నువ్వు సత్తావు, तू मरेगा. నువ్వు పాపివి, तू पापी है, నువ్వు సత్తావు तू मरेगा. అని నిందలేదు మనకి. इस प्रकार का निंदा नहीं है. ఏయ్ సైతానా, ए शैतान, నా ప్రభు వచ్చాడు, मेरा प्रभु आ गए हैं, చనిపోయాడు, वो मर गए मेरे लिए, తిరిగి లేచాడు, फिर जी उठा है. నువ్వేం చేస్తావు? तू क्या करेगा? నా ప్రభు మరణాన్ని జయించాడు. मेरे प्रभु मृत्यु को जीत लिया. అందుకనే इसलिए ఆయన మరణములో మనం కూడా సాదృశ్యమైతే अगर उनकी मृत्यु में हम भी सहभागी నిత్య होगा, జీవం మనకు వస్తుంది. अनंत जीवन हमको मिलेगा. నిత్య జీవం వస్తుంది. అనంత జీవం మనకు అంటే మిలేగా. ముందు ఒక బ్యాచ్ వెళ్ళిపోయింది, हमसे पहले ही एक टीम बैच चला ఒక गया, బ్యాచ్ వెళ్ళిపోయింది. पहला का बैच चला పాత गया. నిబంధన భక్తులు, पुराने नियम के भक्त పరిశుద్ధులు, पवित्रुలు, పరిశుద్ధులు, पवित्र जन, నీతిమంతులు, धर्मी जन, కష్టాలు అనుభవించిన వారు कष्ट उन्होंने झेला, प्रभु వెళ్ళిపోయారు. चला गया. మనం ఒక రోజు हम एक दिन మనం एक दिन యేసయ్య వస్తాడు, यीशु आएगा, వెళ్ళిపోతాము. वो हम चले जाएंगे. ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కడున్నాడు? अभी वो कहाँ है? वो మరణించి मृत्यु होकर తిరిగి లేచి जी उठा. నేను వెళ్తున్నాను, मैं जा रहा हूँ పరలోకానికి వెళ్తున్నాను. स्वर्ग में. ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు? अभी कहाँ है? తండ్రి యొక్క पिता के కుడిపార్శ్వన. दाहिने हाथ. 3 విషయాలు చెప్పాను. 3 विषय बताया. ఒకటి एक तो ప్రేమ, प्रेम, ప్రేమ గురించి చెప్పాను. प्रेम के बारे में बताया. రెండు दूसरा మరణించాడు యేసయ్య. मृत्यु हो गई यीशु. 3 तीसरा నిత్య జీవము अनंत जीवन పరలోకంలో स्वर्ग में. ఆయన తండ్రి కుడిపార్శ్వన. वो पिता के दाहिने हाथ ఒక में ఆశ बैठे. పెట్టిలాడు మనకి. एक आशा दे के घर. ఏంటి తెలుసా? क्या पता है? మీ కోసం ఇల్లు తయారు आपके చేస్తున్నాను, लिए मैं घर बनाने के लिए जा रहा हूँ, ఇల్లు తయారు చేస్తున్నాను. जगह बनाने के लिए. నేనుండే చోట మీరు ఉంటారు. जहाँ मैं रहूँ और तुम भी रह सकते. ఇల్లు అనేది ఒక అలంకార శబ్దంగా చెప్పారు. तो जगह एक अलंकरण शब्द के रूप ఇంకెప్పుడు में చెప్తాను ఆ बताया. విషయం గురించి. कभी और उससे बात ఇంకొకసారి ఆ విషయం గురించి చెప్తాను. ఆ ఇల్లు అనే గురించి చెప్తాను ఒకసారి. घर को लेकर बात రండి, చిన్న ప్రార్థన. आइए छोटी सी प्रार्थना करें. తలలో ఉంచుదాం. सर झुका. వందనాలు నాయనా, धन्यवाद प्रभु నీ जी, బిడ్డలను ప్రేమించి, आप अपने बच्चों से प्रेम किया, నన్ను ప్రేమించి मुझसे प्रेम किया, మంచి వాక్యం ఇచ్చావు. अच्छा वचन दिया నా కొరకు मेरे लिए, అయ్యా నీ ప్రేమను వెల్లడిపరిచావు. आपके प्रेम को प्रकट किया.
అంధకారమైన జీవితంలో మరణాంధకారమైన జీవితంలో ఉన్నప్పుడు जब अंधेरे की जिंदगी में मृत्यु की सी अंधेरे के में जब थे हम నీ కుమారుని పంపించి आपके पुत्र को నన్ను भेजा ప్రేమించే मुझे प्रेम कर నన్ను ప్రేమించే मुझे प्रेम करा నా కొరకు నాయన मेरे लिए प्रभु శిలువలో మరణించి क्रूस में मृत्यु हो गया తన రక్తము కార్చి आपने लहू बहाया ఆ రక్తం ద్వారా నేను इस लहू के द्वारा मैं నా పాపాలన్నిటినీ తీసివేసి अपने सारे पापों నా को కోసం వచ్చిన గొర్రె పిల్ల मेरे लिए आया मेमना నా కోసం వచ్చిన గొర్రె పిల్ల मेरे लिए आया मेमना మరణించేవు मृत्यु हो गया ప్రేమించేవు మరణించేవు प्रेम किया और मृत्यु हो తిరిగి गया లేచేవు फिर जी उठा జీవం కలిగి जीवित होकर దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నావు परमेश्वर के पास है తండ్రి కృపార్చన ఉన్నావు पिता के दाहिने నా हाथ ప్రార్థనలు में వింటున్నావు मेरी प्रार्थना को सुन ప్రతి ప్రార్థన వింటున్నావు एक प्रार्थना को ఒక सुन ఆశ एक आशा నా है కోసం ఇల్లు సిద్ధపరుస్తుంది मेरे लिए जगह बना रहे ఒక ఆశ एक आशा మరలా వస్తానన్నావు फिर आने के बाद ఎదురు చూస్తున్నాను मैं इंतजार में हूँ ఒక ఆశ एक आशा लगा के ఏ మనల్ని రోజు ఆనందపరిచి यही बात हमें हर दिन आनंद నీ देता है దాసం ద్వారా మాట్లాడి మాటలు प्रभु आपके दास के द्वारा बोएगा बच्चा 100కి 100 పంచిస్తాడు 100 के 100 गुना फलवंत हो వాళ్ళ హృదయంలో ఉండాలి सबके हृदय में సాతాను रहना। ఎత్తుకొని పోకుండా ఉండాలి. शैतान उठा के ना ले जाने पाए యేసు నామములో అడుగుతున్నాను यीशु के नाम से मांगते पिता। ఆమేన్. आमीन। ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రేమ మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలము చేరిన నీ బిడ్డలందరి కుటుంబాలకి ఓ సదాకాలము తోడైండును గాక ఆమేన్. హల్లెలూయా. हालेलुया। అందరికీ వందనాలమ్మా. सबको प्रेज ఈ రోజు